कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण भगवान वचन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु हरे जी। सा प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। सुंदर प्रभु जी, नरेंद्र प्रभु हरे जी, हरे हीरल कृष्णा कृष्ण माता प्रभु प्रभु जी, जी जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। शैलेष भट्ट प्रभु जी, रीटाबा जाडेजा माता जी, भावना माता जी, जयंत प्रभु, हिना हरे बेन। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भावना वैष्णव हरे माता कृष्ण जी, प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे डॉक्टर रचना कृष्ण प्रभु चौहान जी। माता जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। खूब खूब हरे धन्यवाद आप कृष्ण सब। प्रभु जी, खूब खूब दंडवत प्रणाम। स्वागत। विक्रम पंड्या प्रभु, हरे कृष्णा, वेलकम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बीना माता जी, वेलकम। हरे विशाल कृष्ण गावित प्रभु जी। प्रभु, हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा। जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। यश प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। હિરલ માતા जी, हरे कृष्णा। विक्रमी कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक यू हरे सो मच कृष्ण फॉर प्रभु जी। જોઈનિંગ। હરે કૃષ્ણ। બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માનસી માતાજી કીર્તન માટે, અને हरे ખૂબ ખૂબ कृष्ण। ધન્યવાદ હરે કૃષ્ણ સુરક્ષા માતાજી, આરતી માતાજી, માનસી માતાજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુ, તમારી સેવાઓ માટે હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું આપ સૌનો। થેન્ક યુ। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, भगवान। दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी। धन्यवाद। ધન્યવાદ પ્રણામ માતાજીઓ પ્રભુજીઓ। જય કિશોરી માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, એન્ડ રતિલાલ हरे ઠક્કર कृष्ण प्रभुजी, प्रभु जी। शशि माताजी, सोनल सोरठिया माताजी, सुरेश प्रभु, यशोदानंद विलासिनी माताजी, हरे कृष्णा। ओके। एंड यस, हेमा मोदी माताजी, कोमल किरण गौर माताजी, हिरल पाठक माताजी, बेला माताजी, अंकिता भट्ट माताजी, હરે કૃષ્ણ। ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ સૌનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી શ્રીમદ ભગવદ ગીતા લેવલ 2 અધ્યાય નંબર 14 માની ચર્ચાઓમાં ભાગ લેવા માટે વેલકમ। તો શરૂઆત કરશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના આપણે બધા સાથે મળીને મંગલાચરણ અર્પણ કરીશું। હરિને નૈના માતાજી, વેલકમ। નિશા માતાજી, ધર્મેન્દ્ર પ્રભુ, હરે हरे કૃષ્ણ। कृष्ण हरे कृष्ण। હેતલ જોશી માતાજી, હરે કૃષ્ણ। हरे રાધિકા कृष्ण સીતા प्रभु जी। માતાજી, હરે हरे कृष्ण કૃષ્ણ। प्रभु जी, રમણ दंडवत પ્રેષ્ઠા प्रणाम। પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ। પ્લીઝ શરૂઆત કરીએ। શ્રી પ્રભુપાદ की जय, गुरुदेव महाराज की जय, श्री राधा गोविंद भगवान की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितम् तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णाच्चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી નિતિ નામિને નમસ્તે સરસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષા શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ વેલકમ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ સૌનું. વેલકમ રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, કલા માતાજી, ચંદ્રિકા માતાજી, જે બધા જ વહાલા વૈષ્ણવો જે હમણાં જોડાયા છે, બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ કુલાઈ તરફથી. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા લેવલ 2 અધ્યાય નંબર 14મો વિભાગ પહેલાની ચર્ચાઓમાં ભાગ લેવા માટે વેલકમ. અત્યાર સુધી આપણે 13 અધ્યાયની ચર્ચા પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છીએ, એ પણ લેવલ 2 માં, અને બધા જ શ્લોકો આપણે કવર કરી ચૂક્યા છીએ ઓલમોસ્ટ. બરાબર. તો આઈ હોપ કે તમે લોકો સાથે સાથે રીડિંગ કરતા હશો. બરાબર. ઓલમોસ્ટ તમારા ડાઉટ ક્લિયર થતા હશે ધીમે 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 ધીમે. બરાબર. અને ફરીથી આપણે હવે આજ અને કાલ 2 દિવસ છે આપણી પાસે. પરમ દિવસથી લેવલ 1 ચાલુ થઈ જશે સેમ ટાઈમ ની અંદર. બરાબર. સેમ ટીચર સેમ લિંક. બરાબર. તો હવે થશે એવું કે લેવલ 1 ને લેવલ 2 બે એક ટાઈમે તો એક વ્યક્તિ તો લઈ શકશે નહીં. તો હવે એવું કરીશું કે લેવલ 1 પાછું પૂરું થઈ જાય 18 દિવસ, અને પછી પાછું લેવલ 1 અને બીજા લેવલ 1 વચ્ચે જે ગેપ આવે એની અંદર આપણે બાકીના 15, 16, 17 ને 18 આ 4 અધ્યાય આપણે ત્યાં કવર કરવાના રહેશે. એટલે આપણે એક અઠવાડિયાની હજી જરૂર પડશે. બરાબર ને? તો આવતીકાલે આપણે નાનું એવું આમાં વિશ્રામ લઈશું કથામાં, અને પાછું એ લેવલ 2 ની કથાને આપણે રિઝ્યુમ કરીશું લેવલ 1 પછી. પણ જરૂરથી આપણે રોજે મળીશું લેવલ 1 માં પણ. બરાબર. લેવલ 1 છે આપણો પાયો છે, આપણું બેઝ છે. બરાબર. ભગવદ ગીતા અને ભાગવતમ રોજ સાંભળવું જોઈએ, એવરી ડે સાંભળવું જોઈએ. અને ક્યારે એવું ના માનવું કે મારી ભગવદ ગીતામાં માસ્ટરી આવી ગઈ છે, મારે ભગવદ ગીતાના ક્લાસ એટેન્ડ કરવાની જરૂર નથી, આવું ક્યારે માનવું નહીં. બરાબર. કારણ કે ભગવદ ગીતામાં માસ્ટરી આવવાનો મતલબ છે તમારી કૃષ્ણ ઉપર માસ્ટરી આવી ગઈ, અને આજ સુધી કૃષ્ણ ઉપર કોઈ માસ્ટરી મેળવી શક્યું નથી. બરાબર. આ જગતની અંદર કોઈ પણ. કારણ કે ભગવદ ગીતા અને કૃષ્ણમાં કોઈ ભિન્નતા નથી. કૃષ્ણના શબ્દ અને કૃષ્ણ બે સમાન છે. બરાબર. તો આપણે ભગવદ ગીતા ઉપર માસ્ટરી મેળવી ના શકીએ, આપણે ભગવદ ગીતાના સેવક બની શકીએ. અને સેવકનો મતલબ છે નિરંતર સેવા કરવી, એવરી ડે ભગવદ ગીતા સાંભળવું, નિત્યમ ભાગવત સેવયા, રોજ ભાગવત કથા સાંભળવાની, શ્રીમદ ભાગવતમ. એવું ક્યારેય નહીં વિચારવાનું કે ભાઈ આ તો રિપીટેશન થાય છે. બરાબર. કારણ કે પ્રભુપાદે બહુ સરસ, એમના એક શિષ્ય છે બહુરૂપાજી, એમને લેટર લખીને સમજાવ્યું છે પ્રભુપાદે કે ભાઈ રોજ વાંચો અને નિરંતર વાંચો અને રિપીટ વાંચો, અને તમને લોકોને અનુભવ છે કે જેમ 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 ભલે એને પીપીટી હોય, એને ટીચર હોય, એને શ્લોકા હોય, પણ એને વારંવાર વાંચવાથી તમારા હૃદયમાં નવું નવું જ્ઞાન પ્રગટ થતું જશે. આ તમને અનુભવ પોતાને પણ થશે. પેલા 2-3 ક્લાસમાં નહીં સમજાતું હોય, ત્રીજા ક્લાસમાં કંઈક થોડુંક સમજાશે, ચોથા પાંચમામાં કંઈક થોડુંક એડવાન્સ સમજાશે, છઠ્ઠા સાતમા ક્લાસમાં આવશો તો તમે આગળ પાછળનું કનેક્શન એડ કરતા શીખી જશો, 7મા 8મા ક્લાસમાં આવશો તો તમે ધીમે ધીમે આગળના જે ચેપ્ટર અધ્યાય એનું કનેક્શન તમને ખ્યાલ આવવા માંડશે. 10મી 12મી 15મી બેચમાં તમે અહીંયા ચર્ચા ચાલતી હોય 14મા અધ્યાયની, અને એનું કનેક્શન તમે બેસાડતા શીખી જશો છે બીજા અધ્યાય સાથે, કે ભાઈ 14મો અધ્યાય છે એનો બેઝ તો છે બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન આપી દીધો છે એક જ શ્લોકની અંદર. તો આ તો તાત્કાલિક તો થવાનું નથી, રાતોરાત તો થવાનું નથી. આના માટે શું જોશે? નિરંતર, કોન્સ્ટન્ટ. રોજ ભગવદ ગીતા આપણે સાથે મળીને એવરીડે ચર્ચા કરીશું. બીના માતાજી કઈ કહેવું છે? હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી છે ને, પાદ પ્રભુજીની 7 થી 8 જે ભક્તિ વૃક્ષ આવે છે એની લિંક નથી એમ, એટલે કાલે છે ને જોવાયું નહીં એમ 7 થી 8 ના. અચ્છા, લિંક તમને નથી મળી એવું કયો છો? હા એટલે ઓકે, હું પૂછી લઉં, ક્લાસ પૂરો થાય ને એટલે હા. આજે કોર્સ હરે સાથે હું કૃષ્ણ ચર્ચા પ્રભુજી. કરી લઉં. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી લિંક તો આવે જ છે, પ્રભુજી લિંક આવે જ છે ભક્તિ વૃક્ષાની. અચ્છા, લિંક આવે છે.
ઓકે, હા, તો આવે જ છે, આવે માતાજી છે ગ્રુપમાં પ્રભુજી. નથી કે જોઈ લો આજે સુરક્ષા માતાજી, બીના માતાજી એ ગ્રુપમાં ન હોય તો પછી એમને એડ કરી દેજો, અને નેક્સ્ટ હા ટાઈમ હા એમને લિંક પ્રભુજી. પર્સનલ એવું લાગે મળી જાય એવી વ્યવસ્થા પણ કરી જોજો. ઓકે, હા પ્રભુજી. હા. યસ માતાજી, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. તો આપણે ગઈકાલ વિશે થોડી ચર્ચા કરી લઈએ. બરાબર, 13મો અધ્યાય પૂર્ણ કર્યો છે. ખૂબ આમ તો ટેકનિકલ ચેપ્ટર હતું, અને જો સમજવા માંગીએ તો બહુ ઈઝી હતું, અને નહીતર કહેવાય કે બહુ માથા ઉપર ભાર લઈને બેઠા હોય 13મો અધ્યાયમાં એવું લાગે થોડું. બરાબર ને? તો મને કહો તમે કે તમે શું સમજી શક્યા ગઈકાલના અધ્યાયમાંથી. રેઝ યોર હેન્ડ, ચાલો હાથ ઊંચો કરો. જે હાથ નો ઊંચો કરે ને આજે 5 માળા કરવાની. આપણે આવું પનિશમેન્ટ રાખી દેતા હોય તો હાથ ના ઊંચો કરે ને 5 માળા, બીજે દિવસે હાથ ના ઊંચો કરે ને 1 માળા એડ કરી દેવાની 6, ત્રીજા દિવસે ના ઊંચો કરે ને 7, આમ કરતા કરતા 18 દિવસ પૂરા થાય. 18 દિવસ સુધી કોઈ હાથ ના ઊંચા કરે એટલે 18 માળાનું કમિટમેન્ટ આપી દેવાનું ભગવાનને કે ભાઈ હું હાથ ઊંચો નથી કરતો એટલે હું માળા વધારતો જઈશ. આવું કર્યું હોય તો કેમ રહે? નિરાલી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. બોલો, શું શીખ્યા? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો માતાજી, બોલો. કાલે આપણે 2 વિભાગ શીખ્યા હતા, ડી અને ઈ. ઓકે, શું શીખ્યા એમાં હતા? બોલો બોલો. ડી માં છે ને પ્રભુજી નયમ જ્ઞાનનો ઉદ્દેશ્ય પરમાત્માના ગુણો વિશે વાત સમજાવી હતી. હમ ને પછી એમાં ભગવાન ને 15મા શ્લોકમાં પરમાત્મા સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે, છતાં ઇન્દ્રિય રહિત છે એ સમજાવ્યું હતું પ્રભુજી. ને કોણ આ અધ્યાય સમજી શકે છે તેની વાત કહી હતી પ્રભુજી. ને ઓકે, પ્રકૃતિ અને પુરુષની વાત શ્લોક 20માં સમજાવી હતી પ્રભુજી. ને પરમ પુરુષ પરમાત્માની વાત શ્લોક 23માં સમજાવી હતી પ્રભુજી. ઓકે, થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. રીટા માતાજી થોડું એડ કરો. થેન્ક યુ નિરાલી માતાજી. ચાલો, ટાઈમ ઇઝ ઓવર. રીટાબા માઇક ચાલુ કરો, કમ ઓન ફાસ્ટ. હરે કૃષ્ણ યસ પ્રભુજી. યસ યસ યસ, ચાલો. એટલે પરમ દિવસે આગલા દિવસે આપણે જ્ઞાનના અંગો વિશે સમજાવ્યું, એટલે કે જ્ઞાનના ગુણો વિશે સમજાવ્યું હતું. ત્યારબાદ ભગવાન કહે છે કે જ્ઞેયમ વિશે. જ્ઞેયમ એટલે શું? એટલે જ્ઞાનનો ઉદ્દેશ, પરમાત્માના ગુણો કયા, આત્મા અનાદિક છે, મારે આધીન છે, અને તે આ ભૌતિક જગતના કાર્યકાળથી પર છે. જ્ઞાનનો ઉદ્દેશ આત્માને જાણવું અને છેલ્લે જ્ઞેય એટલે પરમાત્માને શું તમે જાણવું. કહો? ભગવાન જ્ઞેય એટલે દરેક જગ્યાએ રીટાબા, જ્ઞેય એટલે શું એ કહો. વોટ ઇઝ જ્ઞેય? જ્ઞેય એટલે બોલો 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 બોલો. જ્ઞેય એટલે ભગવાનને જાણવું, એ પરમાત્માને. જ્ઞેય એટલે ગોલ. જ્ઞેય એટલે જેટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ ને એનો ગોલ. ગોલ આપણો એટલે શું છે? જ્ઞેયમ એટલે ઉદ્દેશ, જ્ઞેય એટલે લક્ષ્ય. ભગવાન, ભગવાન કૃષ્ણ. જ્ઞેય એટલે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. નરેન્દ્ર પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આજે અધ્યાય આપણો 13મો જે હતો જ્ઞાન યોગની અંદર, ખાસ કરીને એમાં ભગવાને જે બૌદ્ધિક માયાવાદી ફિલોસોફી અને નિરાકાર અદ્વૈતવાદીનું છે ને બહુ ખંડન કરેલું છે. અને આપણે જયારે એમાં આધ્યાત્મિકમાંથી વધતા હોય તેવા અર્જુનજીના 6 પ્રશ્નો હતા, કે જે 6 પ્રશ્નની અંદર મેન આપણને અહીંયા જે આપણી જે દ્વિધા હોય છે કે આપણે આખી જીવનભર આ પ્રશ્નોને સમજી શકતા નથી, કે ક્ષેત્ર શું છે, ક્ષેત્રજ્ઞ શું છે, પ્રકૃતિ શું છે, પુરુષ શું છે, જ્ઞાન શું છે અને જ્ઞેય શું. અને છેલ્લા પ્રશ્નની અંદર ભગવાન જયારે જ્ઞેયની વાત કરે છે કે તું બધું જ જાણી લે, પણ જ્ઞેય એટલે કે જો મારો ધ્યેય હંમેશા અલ્ટિમેટલી જો તું મને જો મનમાં સ્થિર કરીને તું મારી અર્ચના કે પૂજા ના કરીશ, તો જો તું મને કરીશ તો તું મને પામીશ. એ ભગવાન એને છેલ્લે આપણને સૌને એ સમજાવે છે આખા અધ્યાયની અંદર. ઓકે, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હિરલ માતાજી, એક મુદ્દો ઉમેરો, ચાલો પછી આગળ વધીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આમ જોવા જઈએ તો આ અધ્યાયમાં આપણને એ સમજાવ્યું છે કે આત્મા અને પરમાત્મા બંને વચ્ચે શું ભેદ છે. જ્યારે આત્મા છે એ શરીર સાથે જોડાયેલો હોય છે ત્યારે કાર્ય શરીર કરે છે, પરંતુ શરીરના ભૌતિક શરીરના કર્મના કારણે આત્મા તેની સાથે આ જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ફર્યા કરે છે. એકચ્યુઅલી આત્મા જે છે એ પરમાત્માનો અંશ છે, એટલે પરમાત્મા સાથે જોડાવાથી તે પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરે છે, પરંતુ ભૌતિક શરીરના કાર્યોના કારણે તે ભગવાન સુધી પહોંચી શકતો નથી. એટલા માટે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ કે કોઈ પણ જીવ જે આત્મા વિશેનું વિજ્ઞાન મતલબ એને જાણી લે છે,
એને કહી શકીએ આપણે કે વિજ્ઞાનમય ચેતના ત્યાં સુધી પહોંચી જાય છે, તો એની એ શક્યતા વધી જાય છે કે તે આનંદમય ચેતના એટલે કે પરમાત્મા વિશેના જ્ઞાન સુધી સહજતાથી પહોંચી શકાય છે. માટે આમાં એવું કહી શકાય કે આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચેનો જે ભેદ છે એને જો કોઈ વ્યક્તિ પ્રાપ્ત કરી લે છે તો એ પરમાત્મા સુધી પહોંચી શકે છે અને ભગવત ધામની ઓકે, પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. હરે થેન્ક કૃષ્ણ યુ. તમે પ્રભુજી. મને એ કહો બધા કે ગઈકાલના અને આ અધ્યાય વચ્ચે કનેક્શન કેવી રીતના છે? આ અધ્યાય કેવી રીતના ચાલુ થાય છે સીધો? આ જે અધ્યાય છે પ્રકૃતિના 3 ગુણો, લાસ્ટ ચેપ્ટર સાથેનું કનેક્શન, રેઝ યોર હેન્ડ. કેવી રીતના ચાલુ થયો આજનો અધ્યાય? કોઈ કહી શકે છે? ઓકે, હિરલ માતાજીનો હેન્ડ રેઝ છે. ભાઈ બીજા કોઈને કેવું છે ગઈકાલના આ અધ્યાય વચ્ચેનું કનેક્શન કહો. અચાનક તો કઈ ચર્ચા નથી ચાલુ ને, કઈક ચર્ચા થતી હતી અને ભગવાને સીધું નવું કઈક ચાલુ કરી દીધું. વળી ચર્ચા ચાલતી હતી ને ભગવાને કઈક નવું ચાલુ કરી દીધું, એવું નથી. બરાબર ને? આગળ પાછળ કઈક કનેક્શન છે. રોશની માતાજી તમે હાથ ઊંચો કર્યો હતો, હવે તમે જ બોલો. ગઈકાલના અધ્યાયમાં આપણે અલ્ટિમેટલી સારે શીખ્યા કે આત્મા, પરમાત્મા અને શરીર 3 નું અલગ અસ્તિત્વ છે. તો આત્મા તો સનાતન કૃષ્ણનો સેવક જ છે, પણ જીવ જે છે એ આ ભૌતિક જગતની અંદર પ્રકૃતિના 3 ગુણોની હેઠળ રહીને જ કાર્ય કરવાનું છે. તો આજના અધ્યાયમાં એ શીખવાનું છે પ્રકૃતિના 3 ગુણો કયા છે અને એ કઈ રીતે આપણે એ 3 ગુણોની અંદર રહીને કઈ રીતે 3 ગુણોની પાર જવાનું છે. એટલે એ શીખવા માટે આજનો અધ્યાય શરૂ થાય છે કે 3 ગુણો કયા છે અને કઈ રીતે કાર્ય કરવાનું છે. ઓકે, થેન્ક યુ. આપણે ગઈકાલે જે ચેપ્ટર ભણ્યા છીએ એ અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક ખોલી અને વાંચો. લાસ્ટ શ્લોક શું હતો? શું છે? જસ્ટ અ મિનિટ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ આ છેલ્લો શ્લોક છે. ક્ષેત્ર શ્રેત્નજ્ઞયોરેવં અંતરમ જ્ઞાન ચક્ષુષા. જેની પાસે જ્ઞાન ચક્ષુ હોય એને ખબર પડી શકે. શું ખબર પડી શકે ભાઈ? તો કે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ છે એ બે વચ્ચે ભેદ છે. ક્ષેત્ર એટલે શરીર ને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે આત્મા ને પરમાત્મા, એની વચ્ચે ભેદ છે. અને જેને જ્ઞાન ચક્ષુ પ્રાપ્ત કર્યા છે વ્યક્તિ જાણી શકે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયા શું છે. તો આ ભૌતિક બંધન જે આપણું અહીંયા જગતની અંદર થયું પ્રકૃતિના કારણે, એ શું છે? તો કે પ્રકૃતિના 3 ગુણો, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. અર્જુનના ગઈકાલના 5-6 પ્રશ્ન, ક્ષેત્ર એટલે શું, ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે શું, જ્ઞાન એટલે શું, જ્ઞેય એટલે શું, પ્રકૃતિ એટલે શું, પુરુષ એટલે શું. બરાબર. એમાં પ્રકૃતિ વિશે આપણે ગઈકાલે થોડી તો ચર્ચા કરી છે, પણ એનું જ આ એક્સટેન્ડેડ વર્ઝન તમે કહી શકો એ પ્રશ્નનું, પ્રકૃતિ. કારણ કે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ એ પ્રકૃતિનો જ ભાગ છે અને એના વિશે આજે ભગવાન પાછા વિસ્તારપૂર્વક કહેવાના છે. ગઈકાલે પ્રકૃતિ વિશે તમે થોડું ઘણું ભણ્યું છે, 20 થી લઈને 22 શ્લોક જો. ભૌતિક પ્રકૃતિ અનાદિ છે, બરાબર, જીવો અનાદિ છે, આ બધી ચર્ચાઓ આપણે ગઈકાલે કરી ગયા. બરાબર. ભૌતિક સર્વ ભૌતિક કારણો કાર્યોની હેતુ પ્રકૃતિ છે. જેટલી પણ માથાકૂટ ચાલે છે કોના કારણે છે? પ્રકૃતિ. સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. જીવ આ જગતમાં સુખ અને દુઃખ ભોગવવાનું કારણ બની જાય છે. શું કામ? તો કે પ્રકૃતિ સાથે એની મિત્રતા થઈ ગઈ. આ જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જીવે. તો ગઈકાલે વાત કરી હતી ને, પ્રકૃતિમય જીવન એટલે શું? સત્વગુણ પ્રકૃતિમય જીવન કોઈ જીવતું હોય, કોઈ રજોગુણ પ્રકૃતિમય જીવન જીવતું હોય, કોઈ તમોગુણ પ્રકૃતિમય જીવન જીવતું હોય. બરાબર ને? સત્વગુણમાં કોઈ જીવતો હોય તો સારો માણસ હોય, ખરાબ કામ ના કરતો હોય, પાપાચારી ના હોય. રજોગુણી હોય તો એ ખૂબ પૈસાની પાછળ દોડતો હોય, લોભી માણસ હોય, બરાબર, કામી માણસ હોય. તો એ રજોગુણમય પ્રકૃતિમય જીવન જીવી રહ્યો છે. કોઈ તમોગુણી પ્રકૃતિમય જીવન જીવતો હોય તો એ વ્યસની હોય, વ્યભિચારી હોય, બરાબર, ખરાબ બધી આદતો હોય. તો અહીંયા ભગવાને કહે છે કે પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે, પણ આ પ્રકૃતિમય એટલે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ 3 પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. આનું ડિસ્ક્રિપ્શન ક્યાં મળશે? તો એ આજના અધ્યાયમાં મળશે. એટલા માટે આજનું અધ્યાય ભગવાન શરૂઆત કરે છે. બરાબર. અને ભગવાને કીધું કે આ બધી મગજમારી એટલા માટે થઈ કે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેનો સંગ થયો. બરાબર. ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે શું કામ સંગ થયો? તો કે જીવની ભોગવવાની ઈચ્છા થઈ. બરાબર. એટલા માટે એને ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત
એ કરતો રહે છે. તો આ બધી ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. આના ઉપરથી તમને ખબર પડે કે ગઈકાલના અધ્યાયમાં ભગવાને ઘણી બધી જગ્યાએ કીધું ભૌતિક પ્રકૃતિ, પ્રકૃતિનું બંધન, બરાબર. એટલા માટે ભગવાન આજના અધ્યાયમાં એ વધારે આપણને ડિટેલમાં સમજાવશે કે ભાઈ ખરેખર ભૌતિક પ્રકૃતિ એટલે શું, બરાબર. તો એટલા માટે ભગવાને ગઈકાલે એક શ્લોકમાં એ પણ કહ્યું હતું કે જે કોઈ વ્યક્તિ આત્મા, પરમાત્મા અને જે જળ શરીર અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો વચ્ચેની આંતરક્રિયાને સમજી જાય ને, બરાબર, એ વ્યક્તિ છે એ પરમધામને પામે છે, બરાબર. બાકી તો આ સમજવાની જરૂર છે. એટલે એટલા માટે આજનો અધ્યાય ભગવાન આપે છે. ગઈકાલે આપણે વાસ્તવિક દ્રષ્ટા જોયું હતું ને, એ વાસ્તવિક દ્રષ્ટા આ જ છે. વાસ્તવિક દ્રષ્ટા એને કહેવાય કે જોઈ લે કે પ્રકૃતિના 3 ગુણો એક્ટિવ છે અને આને આત્મા સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી, બરાબર. એટલે આ વસ્તુ છે શરીરના જ્ઞાતા કોણ કોણ, તો કે આત્મા અને પરમાત્મા, એની વચ્ચેનો ભેદ. અને શરીર 3 વસ્તુ વચ્ચેનો ભેદ, ક્ષેત્ર, ક્ષેત્રજ્ઞ, વિભાગ, અધ્યાયનું જે ટાઇટલ છે એ જ, બરાબર, એ જાણી લે. અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવું એટલે સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ માંથી મુક્ત થવું. અત્યારે આપણી અવસ્થાને ગુણાધીન અવસ્થા કહેવાય. જ્યારે આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થઈ જશું તો એ અવસ્થાને ગુણાતીત અવસ્થા કહેવાય, બરાબર, જેમાં ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો એ અવસ્થામાં રહે છે. તો આ પ્રક્રિયાને કોઈ જાણી લે તો ભગવાન કહે છે પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને આના માટે જ મોટા મોટા સાધુ સંતો ઘર છોડી દે, પત્ની છોડી દે, બાળકો છોડી દે, સંસાર છોડી દે, રૂપિયા, પૈસા, ધન દોલત આ બધું છોડી દે. શેના માટે ખબર છે? ખાલી આ અડધો શ્લોક રહ્યો ને એના માટે, ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને જાણવા, બરાબર. એટલે કે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ એટલે કે માયા, માયામાંથી બચવા માટે એ લોકો બધું છોડી દે, સંસાર છોડી દે, જંગલમાં જતા રહીએ. પણ માયા કોને છોડે? હવે એ મને કહો. જંગલમાં જવાથી માયા છોડી દેશે? માયા છોડે કોને? ભગવાને કીધું છે એક જગ્યાએ. કોને છોડશે માયા? ભગવાનના ભક્તોને. શ્લોક બોલો. ભગવાનના શુદ્ધ યાદ આવે છે? શ્લોક યાદ આવે છે તો બોલો ને. દેવી હેસા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા. પછી આગળનું મહત્વ મામે છે. મામે વયે પ્રપદ્યન્તે માયા મેતમ માયામેયમ તરંતિ. તરંત. દેવીએ સામ ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે માયામેતામ તરંતિ તે. હવે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ભૌતિક જગતની અંદર જન્મ લે છે તો ભૌતિક જગતનું બંધારણ છે આ માયાદેવીએ. જેમ ભારતની અંદર તમારો જન્મ થાય તો ભારતના કાયદાઓ તમારા ઉપર લાદવામાં આવે છે. તમને એમાં છૂટછાટ મળતી નથી ને. કોઈ એમ કે ભાઈ ના ના, ધારો કે નાનું બાળક છે, 12 વર્ષનો છોકરાને બાઇક ચલાવતા આવડી જાય, બાઇક લઈને નીકળી જાય તો 4 રસ્તા ઉપર એને પોલીસ રોકે કે ભાઈ લાયસન્સ ક્યાં છે? લાયસન્સ 12 વર્ષે તો લાયસન્સ હોય જ નહીં, બરાબર. ક્યાં તાર પપ્પા? ફોન કર ભાઈ, ફાઇન ભરવો પડશે 5000 રૂપિયા, બરાબર. તારું ગાડી છે ડિટેન થઈ જશે. હવે બાળક એમ કે પણ મને સાહેબ તો કાયદાની ખબર નહોતી, મને જવા દો ને, તો જવા દેશે? કદાચ આ તો ભૌતિક જગત છે, કદાચ 200-500 રૂપિયા લઈને જવા પણ દે ભૌતિક જગતની અંદર, પણ આધ્યાત્મિક જગતની અંદર એવી કોઈ વ્યવસ્થા નથી, બરાબર. કાયદો બધા માટે છે. તમે નથી જાણતા તો કાયદો તમારે જાણવો પડશે. તમે એવું કહી શકતા નથી કે મેં ભગવદ્ ગીતા વાંચી નથી તો મને ખબર નહોતી, મને માફ કરી દો, બરાબર. ઉપનિષદની અંદર ભગવાનનો જે કાયદો, પ્રકૃતિ, માયાદેવી એને અગ્નિ સાથે સરખાવવામાં આવ્યા છે. અગ્નિ, જેમ નાનું બાળક અગ્નિમાં હાથ નાખે તો દાજી જાય કે ના દાજી જાય? કે પછી અગ્નિ એમ કે છે કે ના ના બિચારો નાનો છોકરો છે ને, હજી એને ખબર નથી પડતું કે હું દજાડું, થોડો મોટો થઈ જાય, સમજણો થઈ જાય પછી હાથ નાખે તો દજાડીશ, અત્યારે જવા દો. આવું થાય? નહીં થાય. અગ્નિ દજાડશે. એવી રીતના આ પ્રકૃતિની જે 3 ગુણોની જે બનેલી માયા છે, દેવીઓ છે, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, બહુ સુંદર લાગે, દેખાવે, એટલે તો લોકો આની અંદર બધા ભ્રમિત થઈને આખી જિંદગી આમાં નીકળી જાય માયાની અંદર, બરાબર. પણ માયાદેવી કોઈને છોડે નહીં. કોને છોડે? તો કે તમે નિરખીને જુઓ તો આ માયાદેવી છે કોકને નીચે કામ કરી રહી છે, ઉપર એમના સ્વામી બેઠા છે, બરાબર. એ સ્વામી કોણ છે? કૃષ્ણ,
મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સૂયતે સચરાચરમ, આગળ આવી ગયું છે શ્લોકની અંદર. મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ, પ્રકૃતિનો હું પોતે અધ્યક્ષ છું, એ મારી નીચે કામ કરે છે. સમજ્યા? તો આ પ્રકૃતિના 3 ગુણો તમે જે માયા દેવીને સિલેક્ટ કરશો, તમો ગુણ, રજો ગુણ, સતો ગુણ, એ પ્રમાણે માયા દેવી તમારા માટેની વ્યવસ્થા ઊભી કરશે ભગવાન કૃષ્ણની પરમિશનથી. એ મુજબ તમને ભોગો ભોગવવા મળશે, અને એ ભોગો ભોગવવાના કારણે પાપ અને પુણ્યનો જે સંચય થશે, એનું જે પ્રારબ્ધ બનશે, એ ફરીથી એ જ માયા દેવી જે છે તમને એની સજા પણ આપશે. બરાબર? તો આ તો ચાલુ રહેવાનું. જેને સિલેક્ટ કરશો, બરાબર, એ જ પાછું આગળ સજા પણ આપશે તમને, એના દ્વારા જ સજા પ્રાપ્ત થશે. તો આ જે માયા દેવી માંથી છૂટવા માટેનો એક જ રસ્તો છે. શું? મામેવ એ પ્રપદ્યતે. કૃષ્ણ કહે છે કોઈ મારા શરણે આવી જાય ને તો માયા દેવી છોડી દેશે. બરાબર? પ્રેક્ટિકલ વસ્તુ છે ને એકદમ. જેની શક્તિ છે એના શરણે જાવ તો એ શક્તિ એનું માનશે કે ખોટી વાત છે. બરાબર? મારી ઘરે તમે આવ્યા હોય, બરાબર, મોટો વરંડો હોય અને અંદર મોટો બધો ડોબરમેન કૂતરો મેં રાખ્યો હોય મારા ફળિયામાં છૂટો, બરાબર, અને તમે જેવો દરવાજો ખોલો છો અને અંદર આવો છો ને કૂતરો તમારી પાછળ દોડે છે, આગળ તમે, બરાબર, ને પાછળ મારો કૂતરો, તો તમે કૂતરાને કહેશો છોડી દે મને, કે પછી હું જ દરવાજા આગળ હું ઉભો છું સામે, તો તમે મને કહેશો? કોને કહેશો તમે? કે ભાઈ આ તમારા કૂતરાને હાચવી લ્યો, પ્રભુજી આ તમારા કૂતરાને પકડો, મારી પાછળ દોડે છે. તો મને કહેશો કે કૂતરાને કહેશો? બરાબર? કારણ કે કૂતરો મારો છે. બરાબર? મેં એને ટ્રેન કરેલો છે. બરાબર? કે કોઈ પણ અનઓથોરાઇઝડ એન્ટ્રી થાય તો એને પકડો. આ કોને ટ્રેન કરેલો છે? મેં ટ્રેન કરેલો છે. બરાબર? તો મારી અંડર કામ કરી રહ્યો છે ને. એમ ભગવાનની બધી જ શક્તિઓ છે એ ભગવાનની અંડરમાં કામ કરે છે, કૃષ્ણની અંડરમાં કામ કરે છે. બરાબર? તો માયાદેવી માંથી છૂટવું હોય તો તમારે કોને એપ્રોચ કરવો પડશે? કૃષ્ણને. કે પ્રભુ માયાદેવી બહુ પ્રબળ છે, બરાબર, આમાંથી મને છુટકારો આપો. બરાબર? ત્યારે ભગવાન સ્વયં એના ભક્તની ઇન્દ્રિયોની દોરવણી પોતે જાતે કરવા માટે આવે છે. પછી વચ્ચેથી માયાદેવી છે ને એ નીકળી જાય છે. તમે જુઓ નીચેનું પિક્ચર છે, બરાબર, કૃષ્ણ અને અર્જુન, અને અહીંયા આપણે છીએ, આપણે, માયાદેવી અને ભગવાન. તો આ વચ્ચે જે માયાદેવી જે છે ને એને બાયપાસ કરવા પડે, ત્યારે ભગવાન સ્વયં તમારી ઇન્દ્રિયોને, આપણી ઇન્દ્રિયોને દોરવણી કરે છે. આજ આ અધ્યાયનો સાર છે અને આજ આ અધ્યાયમાંથી શીખવાનું છે. બીજું, ભગવાન માયાદેવીથી ઉપર છે તો ભગવાન ક્યારેય માયામાં પડતા નથી. એટલે આ પિક્ચર સ્વયં માયાવાદનું ખંડન કરી રહ્યું છે. પેલું જ, બરાબર, જે મોટો વર્ગ છે કે ભગવાન અહીંયા જન્મ લે, અરે ભાઈ રામ કૃષ્ણ આવ્યા, બિચારાને કેવું, એને ભાઈ પાપના બદલા તો એને ભોગવવા પડે. નારાયણ સ્વામીનું ભજન છે, દેવા રે પડે રે દેવા, બરાબર, કર્મના બદલા દેવા પડે, ભગવાનને દેવા પડે. ભગવાનને નો દેવા પડે, કર્મના બદલા ભગવાનને હોતા નથી. નમામ કર્મણી લિંપંતી નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા. ભગવાને ભગવદ ગીતામાં ક્લિયરલી કહ્યું છે કે મને કોઈ કર્મનું બંધન, બરાબર, બાંધી નથી શકતું. શું કામ? તો કે મારી અંડરમાં કામ કરે છે. જેવી રીતના એક દેશનો પ્રેસિડેન્ટ હોય, બરાબર, એને ઘણા બધા કાયદાઓમાંથી છૂટ હોય. પ્રેસિડેન્ટની 4 વ્હીલ ઉપર નંબર પ્લેટ તમે ક્યારે નહીં જુઓ. દેશના પ્રેસિડેન્ટ ઉપર એને 4 રસ્તા ઉપરના નિયમો એને લાગુ નથી પડતા. એને લાલ લાઈટ થાય તો એને ઉભું રહેવાની જરૂર નથી, એના માટે બધી લાલ લાઈટ બાકીની બધી કરવામાં આવે. બરાબર? રેડ કાર્પેટ હોય, એની ગાડી સડસડાટ નીકળી જાય, બાકી બધાને ઉભું રહેવું પડે. એના માટે સિગ્નલ બંધ ના થાય, કારણ કે એ પ્રેસિડેન્ટ છે. તો વિચાર કરો, નાના એવા દેશનો પ્રેસિડેન્ટ હોય, એને પણ દેશના કાયદાઓમાં છૂટછાટ અમુક મળતી હોય. બરાબર? તો આ તો સ્વયં ભગવાન છે. બરાબર? તો એને માયાદેવીનો એક પણ કાયદો એને લાગુ નથી પડતો, કારણ કે માયાદેવી એની અંડરમાં છે. તો આ અધ્યાય ઉપરથી પહેલી વસ્તુ એ સમજો કે ભગવાન ક્યારેય માયામાં પડતા નથી. ભગવાનને કોઈ પાપ, પુણ્ય, શ્રાપ, વરદાન આની સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. ભગવાન અહીંયા આવે છે માત્ર ને માત્ર લીલા કરવા માટે. ભગવાન અહીંયા આવે છે આપણા ઉપર કૃપા કરવા માટે. બરાબર? કારણ કે આપણા અને ભગવાન વચ્ચે માયાદેવી નામનું આ વાદળ છે, તમે જે જોઈ રહ્યા છો, તો આપણને ભગવાન દેખાતા નથી. તો ભગવાન આપણા ઉપર કૃપા કરી અને અહીંથી નીચે ઉતરે છે અને આ વાદળની નીચે આવે છે આપણને દર્શન દેવા માટે.
તો ઘણા બધા મૂર્ખ લોકોને એમ થાય કે જોયું ભગવાન માયાદેવીની નીચે આવી ગયા, પણ ભગવાન અહીંયા હોય તોય પ્રેસિડેન્ટ છે, ભગવાન અહીંયા હોય તોય પ્રેસિડેન્ટ છે. મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ. બરાબર. તો જેવી રીતના કોઈ પણ દેશનો કાયદો છે એના દરેક નાગરિકને લાગુ પડે છે. બરાબર. પછી હિન્દુ હોય, મુસ્લિમ હોય, શીખ હોય, ઈસાઈ હોય. તમારું પ્લેન જેવું કેનેડામાં લેન્ડ થયું, કેનેડાનો કાયદો તમારા ઉપર લાદવામાં આવે છે. તમે એવું ના કહી શકો હું ભારતીય છું, હું હિન્દુ છું, બરાબર, મને આ તમારા દેશનો કાયદો ખબર નથી, મને માફ કરી દો, અથવા હું મારો કાયદો ચલાવીશ. નહીં ચાલે. બરાબર. કેનેડામાં લેન્ડ થયું પ્લેન, એરપોર્ટની બહાર નીકળ્યા, ત્યાંનો કાયદો તમારા ઉપર થોપી બેસાડવામાં આવે. સેમ વે જ્યારે તમે આ ભૌતિક જગતની અંદર જન્મ લો છો ત્યારે તમારા ઉપર આ પ્રકૃતિના 3 ગુણો, બરાબર, એનો જે કાયદો છે એ તમારા ઉપર લાદવામાં આવે છે. કોઈને પ્રશ્ન થાય કે ભગવાન આવું શું કામ કર્યું હશે? પ્રકૃતિની 3 દેવીઓ આપણા ઉપર મૂકી, આપણને મેનેજ કરે, સજા આપે, આવું શું કામ કર્યું હશે? શું કામ કર્યું હશે? કારણ કે આપણે ભોગ ભોગવવાની કામના કરી. તો ભોગ ભોગવવા માટે કઈક નિયમો તો હશે કે નહીં હોય? તમારું બાળક એમ કે પપ્પા પપ્પા મારે ગાર્ડનમાં જવું છે, મારે રમવું છે, પપ્પા પપ્પા મારે ગાર્ડનમાં જવું છે, રમવું છે. તો ગાર્ડનમાં તો આપણે મોકલીએ, આપણે સાથે સાથે શું કહીએ? દીકરા ગાર્ડનમાં કૂવો છે, ધ્યાન રાખજે, એની પાળીએ ટીંગાવાય નહીં, અંદર પડી જાય. દીકરા ગાર્ડનમાં હિંચકા છે, પણ બેસી બેસીને હિંચકવાનું, બરાબર, એમાં ઊંધું લટકાઈને દીકરા હિંચકવાનું નહીં, નહીતર પડી જાય, માથું ફૂટી જાય. તો આ બધા નિયમો તો હોય કે નહીં, કે ના હોય? જો આવા નિયમો ના આપીએ તો શું થશે? નિયમો ના આપીએ તો બાળક કૂવામાં પડી જશે. બરાબર. તો એટલા માટે જ ભગવાને આ પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી માયા આપી. કારણ કે ભોગ ભોગવવાની કોઈ મર્યાદા ખરી? તમને શું લાગે છે કે મોટા ભાગના લોકો આ પૃથ્વી ઉપર જે સારું જીવન જીવે છે, પાપ કર્મ નથી કરતા, એ કાયદાની બીકે પાપ કર્મ નથી કરતા? બરાબર. તો એ ભૂલ છે તમારી. બરાબર. 99% લોકો જે પાપ કર્મ નથી કરતા એ ધર્મની બીકે નથી કરતા, શાસ્ત્રની બીકે નથી કરતા. બરાબર. ઓકે. બાકી કાયદાની બીક કોને છે? તમે જોવો ને. તમે વિચાર કરો કે આ બધી દુકાનોની બહાર તાળા મારેલા છે, કોના માટે? ચોર માટે તાળા મારેલા છે. એ ચોર માટે નથી તાળા મારેલા, તો તમારી ભૂલ છે. બરાબર. ચોર તો તાળા તોડીને દુકાન લૂંટી જ લે. એને ક્યાં તાળા નડતા હતા? એ તો શટરો આખા તોડી શકે છે, બેંક આખી લૂંટી શકે છે. એના માટે નથી. બરાબર. એના માટે નથી. તો ભોગ ભોગવવાની જે કામના, એની અંદર રહેલો, બરાબર, જે કંટ્રોલ, એટલા માટે ભગવાનના 3 માયાદેવીનું નિર્માણ કર્યું છે. બાકી ભોગ ભોગવવાની કોઈ મર્યાદા નથી. મારે તો તમારું ઘરે જોઈએ છે, મારે તમારી ગાડી જોઈએ છે, એ વગર મહેનતે. છે કે નહીં? છે કે નહીં? આપણી બાજુવાળો ગાડી નવી લે તો આપણને ઈચ્છા થાય ને, કાશ મારી પાસે હોય. બરાબર. જો મારા હાથમાં પાવર આવે ને તો આની ગાડી રાતોરાત હું લઈ લઉં. હતા ને હિરણ્યકશિપુ, આ બધા શું કર્યું છે? આ બધા રાક્ષસો શું કરે છે? અત્યારે કેટલા બધા દુષ્ટ લોકો શું કરી રહ્યા છે? અત્યારે પણ મોટા મોટા બિઝનેસમેન શું કરી રહ્યા છે? કાળા બજારી કરીને બીજાનું ધન લૂંટી રહ્યા છે. બરાબર. બીજાની પત્નીને હેરાન કરી રહ્યા છે. માતાજીઓ બધા જોબ કરવા જાય છે, એને પ્રતાડિત કરવામાં આવે છે, હેરેસમેન્ટ કરવામાં આવે છે. નથી કરવામાં આવતું? બધી ઓફિસોની અંદર, બધી જગ્યાએ, ઘણી બધી જગ્યાએ નથી જોવામાં આવતું આ બધી વસ્તુ? એટલા માટે કાયદો મૂક્યો છે ભગવાન, કે આપણી ભોગ ભોગવવાની જે મર્યાદા, એના ઉપર એક લિમિટ મૂકવા માટે, કે ભાઈ ભોગ ભોગવવાનો છે પણ એની મર્યાદામાં, કાયદામાં રહે. કાયદે મેં રહોગે તો ફાયદે મેં રહોગે. ભગવાન જ અહીં આપણને કહેવા માંગે છે, કાયદામાં રહેશો, બરાબર, ભોગ ભોગવવાની મર્યાદા છે. બ્રહ્મચારી આશ્રમમાંથી તમે ગૃહસ્થ આશ્રમમાં જાઓ, બરાબર, શાસ્ત્ર પ્રમાણેના તમે ભોગ ભોગવવાની છૂટ છે ગૃહસ્થાશ્રમની અંદર. પણ પછી એમાંથી મુક્ત થાવ અને વાનપ્રસ્થ લઈને સંન્યાસ આશ્રમ તરફ પ્રયાણ કરો અને ભગવત પ્રાપ્તિ માટે પાછા જતા રહ્યો. બરાબર. નાનું બાળક તમને એમ કે ભાઈ પપ્પા પપ્પા સમુદ્ર કિનારે અમારે રેતીનું ઘર બનાવવું છે, તો આપણે એમ કહીએ કે બેટા રેતીનું ઘર બનાવીને કઈ એમાં કઈ આનંદ નહીં મળે, આપણું પોતાનું સાચું ઘર જ છે. આપણે ત્યાં જઈએ, સાથે સરસ મજાનું તને જે ભાવતું હશે બનાવશું, પાણીપુરી, પિઝા, શું ખાવું છે? પપ્પા પપ્પા મારે તો અહીંયા જ રમવું છે સમુદ્ર કિનારે, મને ત્યાં જ આનંદ આવશે. તો પપ્પા શું કે? સારું, રમતું, ધ્યાન રાખજે તું, બરાબર, પણ રેતી ખાવાની નથી. અને આજુબાજુ વાળાના મકાન કોઈ બનાવી તોડી નથી નાખવાના, નહીતર માથાકૂટ થશે. તો પપ્પા આ બધું શીખડાવીને મોકલે. બરાબર. હવે રમતો હોય, બરાબર, ત્યાં રમતો હોય, પણ ખરા અર્થમાં જયારે બપોર થાય ને ભૂખ લાગે તો ત્યારે પાછા મમ્મી પપ્પા યાદ આવે ને. આખો દિવસ ભલે ઘર ઘર રમી આવે, આની પેલા આપણે ઘર ઘરની વાત કરી ચૂક્યા છીએ. બરાબર.
તો આ ઘર ઘર રમવા માટેનો જે કાયદો છે, જે મમ્મી પપ્પા આપે છે, એમાં મમ્મી પપ્પાએ આપણને કાયદો આપ્યો છે. બરાબર. તો પ્રકૃતિના 3 ગુણો, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. અત્યાર સુધી આપણે ચર્ચા કરી ગયા ભગવાન વિશે, જીવ વિશે, આત્મા વિશે. ભક્તિ કરવી જોઈએ એ પણ આપણને ખબર પડી છે. બરાબર. પણ આ અધ્યાયમાં આપણને એકદમ ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર ભગવાન લઈ જશે. કારણ કે કોઈ પણ કામ આપણે જયારે કરીએ છીએ તો એનું કારણ શું, કયા ગુણમાં એ કાર્ય થાય છે. ગુણના 2 અર્થ થાય છે. એક તો ગુણ એટલે ક્વોલિટી, બરાબર, અને એક ગુણ એટલે કે રસ્સી, દોરડું, એને ગુણ કહેવાય. અને હજી તમને કાઠિયાવાડી ભાષામાં કહું તો ગુણ એટલે, બરાબર, અનાજ, બરાબર, તમે અનાજ કઈ લેવા જાવ એની જે મોટી બોરી હોય ને એને પણ ગુણ કહેવામાં આવે. ખબર નહીં અહીંયા અમારે કાઠિયાવાડમાં એને ગુણ કહેવાય, અમારી બાજુમાં કઈ બીજો શબ્દ વપરાતો હોય તો. બરાબર. હા ઓલા મજૂર પ્રભુજી, ગુણ જ કહેવાય. ગુણ જ કહેવાય ને. અમારા અહીંયા મજૂરને બોલાવે ને કે હાલો ભાઈ ઘઉંની 50 ગુણ ઉતારવાની છે ટ્રકમાંથી, એટલે આમ ખંભે ઉતારી અને મૂકે. હકીકતે આ ગુણ છે. સત્વ ગુણની આપણે ગુણી ઉપાડેલી છે, રજો ગુણની ગુણી ઉપાડેલી છે, તમો ગુણની આપણે વાંકા વળી ગયા છીએ. આપણને એમ થાય બહુ આનંદિત છે. 3 ગુણ છે, 3 ની અંદર કષ્ટ છે. બરાબર. 3 ગુણ જ છે. એક ગુણની અંદર સોનાના દાણા ભરેલા છે, ઉપાડી છે. એક ગુણની અંદર ચાંદીના દાણા ભરેલા છે ને આપણે ઉપાડી છે. એક ગુણની અંદર લોખંડના દાણા ભરેલા છે ને ઉપાડેલી છે. બરાબર. એક રાધેશ્યામ પ્રભુજી લેક્ચર લેતા હતા અને પૂછતા હતા, એકચ્યુઅલી 2 પતિ પત્ની બેઠા હતા કે ભાઈ તમને કે હથકડી પહેરાવી હોય તો મારી પાસે 3 ઓપ્શન છે. તમને સોનાની હથકડી પહેરાવું, ચાંદીની પહેરાવું કે લોખંડની હથકડી પહેરાવું. તમે કઈ હથકડી પહેરશો? ઓલા ભાઈ હતા કે સોનાની હથકડી પહેરાવે ને કે એ જ સારું લાગે ને. બાજુમાં એની પત્ની બેઠી હતી કે એકે હું કામ પહેરવી જોઈએ, કે બધી હથકડી છે એમ કે છે પ્રભુજી. પછી એને લાઈટ થઈ કે ના ના, હથકડી છે. સોનાની પહેરાવો, ચાંદીની પહેરાવો કે લોખંડની પહેરાવો, એ હથકડી છે, બાંધે છે. તો આ પ્રકૃતિના 3 ગુણો આપણને બાંધે છે. ઘણા બધા એમ કે ને, બરાબર, આઝાદી લેકર રહેંગે, આઝાદી હમે ચાહીએ આઝાદી. અલગ અલગ યુનિવર્સિટીમાં આવા નારા લાગતા હોય ને, લેકર રહેંગે આઝાદી. હું આ ભૌતિક જગતની અંદર કોઈ આઝાદ છે? કોઈ આઝાદ નથી. બરાબર. આ ભૌતિક જગતની અંદર કોઈ આઝાદ નથી, કારણ કે બધા જ ભગવાનની માયા દેવીની અંડરમાં છે. તમારી પાસે 2 જ ઓપ્શન છે. કાં તો તમે માયાની સેવા કરો, કાં તો તમે કૃષ્ણની સેવા કરો. તમારી પાસે 2 ઓપ્શન છે. કાં તમે કૃષ્ણના ભક્ત બની જાઓ, કાં તમે માયાના ભક્ત બની જાઓ. આ જગતની અંદર શ્રીલ પ્રભુપાદજી લેક્ચરમાં કહે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ભક્ત બન્યા વગર રહી શકતો નથી. કોઈ કૃષ્ણનો ભક્ત છે એનો હોય તો કોઈ દેવ દેવતાઓનો ભક્ત બનશે. બરાબર. નહીતર કોઈક દેશનો ભક્ત બની જશે, કોઈક પોતાના સમાજનો ભક્ત બની જશે, કોઈક પરિવારનો ભક્ત બની જશે, અને કાંઈ નહીં મળે તો કૂતરાનો ભક્ત બની જશે. સવારમાં ઉઠીને દોરી બાંધીને એને છીછી પીપી કરાવવા લઈ જશે. છે કે નહીં? વિદેશોની અંદર બિલાડી પાડશે, કોઈ નહીં મળે તો એનો ભક્ત બની જશે. તો ભક્ત તો બનવું જ રહ્યું આ જગતની અંદર. કોઈ દીકરાના ભક્ત બનશે, કોઈ પત્નીના ભક્ત બની જાય. નથી પત્નીના ભક્ત બનતા. બરાબર. પત્ની કેમ કરવું નથી પડતું. તો તમારી પાસે ઓપ્શન છે ભાઈ, કા પત્નીના ભક્ત બનો, કા કૃષ્ણના ભક્ત બનો. બરાબર. ઘણા એમ કે આ સંસારમાં બહુ દુઃખ છે ને અમે તો બહુ કંટાળી ગયા છે ને આ છે ને તે છે, તો કૃષ્ણના ભક્ત બની જાઓ. નહીતર આ ફરીથી રિપીટેશન થવાનું છે. ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ 84 લાખ યોનિઓમાં તમને પ્રાપ્ત થશે. બરાબર. તો આ પ્રશ્ન તો રહેવાનો છે. મોના માતાજી, વિક્રમી પ્રભુ, પુષ્પા માતાજી, ઉર્મિલા માતાજી, આ પ્રોબ્લેમ રહેવાનો જ છે. બરાબર. આનો છુટકારો શું છે? તો કે આ ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ માંથી આપણે નીકળી જઈએ. બરાબર. એક જ રસ્તો છે કે ભગવાનના ધામમાં જતા રહીએ. બરાબર. આ ઓપ્શન બેટર ઓપ્શન છે આપણી પાસે. પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે ભક્ત તો બનવું જ પડશે. બરાબર. કોઈ પોતાની ફેક્ટરીમાં ભક્ત છે, બરાબર, કોઈ કોઈના એમ્પ્લોયનો ભક્ત છે. ભક્તો છીએ ને બધા, ભગવાનના ભક્ત બનવું જોઈએ. આ અધ્યાયનો સાર છે. તો પ્રકૃતિના 3 ગુણો ને એમાં પહેલો વિભાગ છે ભૌતિક ગુણો દ્વારા આત્માનું બંધન થાય. એ વિભાગ 1 થી લઈને 13 શ્લોક સુધીની આપણે આજ ચર્ચા કરીશું. પહેલો વિભાગ એક જ ચર્ચા આપણે કરવાના છીએ. 3 ગુણો દ્વારા શુદ્ધ આત્માનું બંધનનું વર્ણન શરૂઆતમાં પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન બોલી રહ્યા છે. અર્જુનનો પ્રશ્ન નથી. શું કામ અર્જુનનો પ્રશ્ન નથી? તો મેં તમને ગઈકાલે કહ્યું કે અર્જુનના જે 6 પ્રશ્ન હતા, પ્રકૃતિ એટલે શું, પુરુષ એટલે શું, ક્ષેત્ર એટલે શું, ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે શું, જ્ઞાન એટલે શું અને જ્ઞેય એટલે શું. તો આ 6 પ્રશ્નની અંદર જે પ્રકૃતિ વાળો જે પ્રશ્ન અર્જુનનો જે છે ને,
એનું જ આ એક્સટેન્ડેડ વર્ઝન તમે કહી શકો આ ચેપ્ટરને. કારણ કે એ જ પ્રકૃતિને વિસ્તારપૂર્વક સમજાવવા માટે સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ એને જાણવા જરૂરી છે. તો ગઈકાલના અધ્યાયમાં ભગવાને શોર્ટમાં પ્રકૃતિ વિશે કીધું કે પ્રકૃતિ અનાદિ છે, બધા જીવો એની અંડરમાં છે, બરાબર, બધા જ કાર્ય અને કારણની હેતુ પ્રકૃતિ છે, બરાબર, અને એના કારણે બધા જીવોનું બંધન થાય છે. આ બધી ચર્ચા થઈ ગઈ. પણ પ્રકૃતિની અંદર રહેલા 3 ગુણો, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, કેવી રીતના એ બંધન કરે છે, બંધન થાય તો ગતિ શું થાય, આ બધી ચર્ચા ભગવાન આ અધ્યાયની અંદર કરવાની છે. એટલે અર્જુનનો પ્રશ્ન નથી, કારણ કે અર્જુનને પ્રશ્ન ઓલરેડી પૂછી લીધો. એ જ પ્રશ્નનું એક્સટેન્ડેડ વર્ઝન એટલે 14મો અધ્યાય. તો ભગવાન કહે છે, શ્રી ભગવાન ઉવાચ પરમ ભૂય પ્રવક્ષ્યામિ જ્ઞાનાનામ જ્ઞાનમુત્તમમ યજ્ઞાત્વા મુનયઃ સર્વે પરામ સિદ્ધિમ મિતો ગતઃ. ભગવાને કીધું પુનઃ, શબ્દ શું આવ્યો આમાં? પુનઃ. બરાબર, કે ભાઈ મેં ફરીથી હું તને કહું છું, ચાલ, બરાબર. પરમ ભૂય પ્રવક્ષ્યામિ જ્ઞાનાનામ જ્ઞાનોત્તમ યજ્ઞાત્વા મુનયઃ સર્વે પરામ સિદ્ધિ મિતો ગતઃ. ફરીથી ભગવાન કહે છે હું આપું છું. રિપીટેશન. શું કામ ભાઈ રિપીટેશન? તો કે આગળ તો કીધું ને, 13મા અધ્યાયમાં કીધું છે, આગળ પણ ઘણી બધી જગ્યાએ કીધું છે 3 ગુણો વિશે, બરાબર, પણ આ ડિટેલમાં છે. ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર શું થાય છે, ક્યાં ગુણમાં આપણે છીએ, ક્યાં આપણે ફસાયેલા છીએ, સત્વગુણમાં છે, રજોગુણમાં છે, તમોગુણમાં છે, મારું વર્તન કયા ગુણના કારણે છે, અને આ વર્તનના કારણે મારી ગતિ કેવી થશે. હું મોબાઈલમાં શું જોઉં છું અત્યારે, એ જોવાથી મારા વિચાર કેવા થશે, એ વિચારથી મારું કાર્ય કેવું થશે, એનાથી મારી આદત કેવી બનશે, આદત બનશે તો મારી નિયતિ કેવી રીતના નક્કી થશે, અને નિયતિ થશે તો મારો નેક્સ્ટ જન્મ કેવો થશે. એનો આન્સર આ અધ્યાયની અંદર છે. તો ભગવાન કહે છે, હવે હું તને સર્વ જ્ઞાનોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન, જ્ઞાનાનામ જ્ઞાનમુત્તમમ. શું કામ એવું કીધું છે? તો કે યજ્ઞાત્વા મુનયઃ સર્વે પરામ સિદ્ધિમ મિતો ગતઃ. કે ભાઈ અર્જુન, એવું આ જ્ઞાન છે ને કે ભાઈ આનાથી તો ઋષિ મુનિઓ પણ પરમ સિદ્ધિ પામ્યા છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર. ભગવદ્ ગીતા ના બધા ચેપ્ટર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર જયારે આપણે વાત કરીએ, બરાબર, આ અધ્યાય એવો છે, કોઈ વ્યક્તિને ભક્ત બનવું તો ઠીક છે, પણ કોઈ વ્યક્તિએ સારા માણસ બનવું હોય ને, તો પણ આ અધ્યાય સમજવો બહુ મહત્વનો છે. કોઈ વ્યક્તિએ સારો પતિ બનવું હોય, સારી પત્ની બનવું હોય, સારો મિત્ર બનવું હોય, સારો દીકરો બનવું હોય, તો પણ આ અધ્યાય એટલો જ મહત્વનો છે. એટલો જ. કદાચ ભક્ત ના બનવું હોય ને, તો પણ આ અધ્યાય એટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કોઈને દેવી દેવતાના ભક્ત બનવું હોય ને, તો પણ આ અધ્યાય એટલો જ મહત્વનો છે. કેવી રીતના ખરેખર દેવી દેવતાઓના ભક્ત બનવું જોઈએ, કેવી રીતના શિવજીના ભક્ત બનવું જોઈએ, બરાબર. આ અધ્યાય એટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કેવું જ્ઞાન છે? મુનિઓએ પણ આ જ્ઞાન વાંચીને સમજીને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે, બરાબર. ઋષિ મુનિઓએ આગાહી કરી હતી કે આ જ્ઞાન ને ઇઝીલી સમજાવવા માટે કોણ આવશે? ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. કવિ, હવિ, અંતરિક્ષ, પ્રબુદ્ધ, પીપલાયન, અવિરહોત્ર, રાવડ, તામસા અને કરભજન, આવા 9 ઋષિઓ જેને ભાગવતમના 11મા સ્કંદની અંદર ભવિષ્યવાણી કરી. કૃષ્ણ વર્ણમ ત્વિષા કૃષ્ણ સાંગો પાંગાસ્ત્ર પાર્ષદમ યજ્ઞ સંકીર્તન પ્રાયે યજંતી હિ સુમેધસ. ખરેખર જે સુમેધસ, જે વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ માણસો છે સમજી જશે. શું? તો કે યજ્ઞ સંકીર્તન પ્રાય, કે ખરેખર યજ્ઞની અંદર પ્રાયર જે શ્રેષ્ઠ છે કયો છે? સંકીર્તન, સમ્યક રૂપેણ કીર્તન, એટલે સંકીર્તન. બધા સાથે મળીને જે જોબ કરીએ છીએ, સાથે મળીને જે કીર્તન કરીએ છીએ, એને કહેવાય સંકીર્તન. સાથે મળીને ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમના ક્લાસ, એ પણ સંકીર્તનનો ભાગ છે. તો ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને આ સમજાવવા આવ્યા કે આ કરો તો પ્રકૃતિના 3 ગુણોમાંથી તમે મુક્ત થઈ જશો. આની પ્રોસેસ બહુ ઇઝી છે, કાંઈ કરવાનું નથી, ખાલી 2 હાથ ઊંચા કરવાના છે અને બોલવાનું છે. શું? હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. જેટલા પણ યુગ છે એમાં આ યુગની અંદર આપેલી આ સૌથી સરળ પદ્ધતિ, આનાથી બીજું કોઈ સરળ પદ્ધતિ નથી, બરાબર. છતાં પણ લોકો આ કરી નથી શકતા, તો બીજું કેવી રીતના કરી શકશે? જ્ઞાન કાંડ, અષ્ટાંગ,
યોગ, ધ્યાન યોગ, હઠ યોગ, બરાબર. સૌથી સરળ પદ્ધતિ ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થયા ગૌરાંગ મહાપ્રભુ સ્વરૂપે. આપણા કારણે એમને સંન્યાસ લીધો, બરાબર, કે આપણે લોકો છે ભક્તિ કરતા શીખી શકીએ. બાકી તો ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન સ્વયં આપીને ગયા, સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ. આપણે ના માન્યા તો એ કૃષ્ણચંદ્રને થયું કે ચાલો હું જાઉં. રાધા રાણી રિક્વેસ્ટ કરે છે, જાય છે. રાધા રાણીનો ભાવ, રાધા રાણીનું હૃદય, રાધા રાણીનો વર્ણ લઈ અને એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા અને શીખડાવ્યું કે પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી પરે કેવી રીતના થઈ શકાય. એના માટેની સૌથી સરળ પદ્ધતિ ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપી છે, બરાબર. તો ભગવાન આગળ કહે છે ઇદમ જ્ઞાનમ ઉપાસિત્ય. જ્યારે કોઈ આ જ્ઞાનને ઉપાશ્રિત આશ્રિત થઈ જશે, એનું મન આ જ્ઞાનમાં કોઈ સ્થિર કરશે, મમ સાર્ધમ્યમ આગતા, મારા જેવું સાર્ધમ્ય દિવ્ય પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત કરશે, બરાબર. સર્ગે અપી નોપજાયતે. સર્ગ, બરાબર, જ્યારે ઇવન સર્જન પણ થશે, બરાબર, ત્યારે એનો જન્મ નહીં થાય. પ્રલયે ન વ્યથંતી ચ. પ્રલય કાળે પણ એ વ્યથિત નહીં થાય. આ જ્ઞાન એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કોઈ સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ વાળો ચેપ્ટર સમજી જાય, ભગવાન એમ કે છે કે સર્જન વખતે એનો જન્મ ના થાય. અને જ્યારે પ્રલયે ન વ્યથંતી ચ, પ્રલય પણ થાય તો એ વ્યક્તિ વ્યથિત ના થાય. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે ઇદમ જ્ઞાન ઉપાશ્રિત. જ્યારે કોઈ આ જ્ઞાનનો આશ્રય લેશે, એમાં સ્થિર થશે, તો મમ સાર્ધમ્ય માગતા, મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત કરે, મતલબ ભગવાન બની જશે. તમને પ્રશ્ન છે મારો, ભગવાન જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત કરશે તો વ્યક્તિ ભગવાન બની જશે. તો કઈ દિવ્ય પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત કરશે? બોલો, કઈ દિવ્ય પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત કરશે? શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો બોલો. કઈ દિવ્ય ત્રણેય ગુણોથી ઉપર ઉઠી જશે. 3 ગુણોથી ઉપર ઉઠી જશે. અને ભગવાનની જે દિવ્ય પ્રકૃતિ, જે દિવ્ય સ્વભાવ છે, ભગવાનની કઈ પ્રકૃતિ છે? સતચિત આનંદ સ્વરૂપ. સતચિત આનંદ સ્વરૂપ, બરાબર. કે છે ને બ્રહ્માજી, ઈશ્વર પરમઃ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. સતચિત આનંદ વિગ્રહ ભગવાનની પ્રકૃતિ છે, બરાબર. તો સેમ આપણે પણ જયારે પ્રકૃતિના 3 ગુણો વાળવા અધ્યાયને સમજી જાય ને, તો આપણે પણ એ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીએ. કઈ રીતે? ભગવાન કે ઇદમ જ્ઞાનમ ઉપાશ્રિત્ય. જ્યારે કોઈ આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરે છે ત્યારે સૃષ્ટિના સમયે ઉત્પન્ન નહીં થાય. મિની પ્રલય, મહાપ્રલય આપણે ભણી ગયા છીએ. આંશિક પ્રલય, સંપૂર્ણ પ્રલય. નાના નાના ઘણા બધા પ્રલયો આવે છે. બ્રહ્માજીના 1 દિવસની અંદર પણ પ્રલયો થાય છે. બ્રહ્માજીનું રાત પડે ત્યારે પણ એક આંશિક પ્રલય થાય, ને બ્રહ્માજીનું મૃત્યુ થાય ત્યારે મહાપ્રલય થાય છે. તો આ જોયું છે. આ સમયે ફરીથી જન્મ જ નથી લેતો, કારણ કે ગુણાતીત અવસ્થા જે પ્રાપ્ત કરે છે, ભગવાનના ધામમાં જતો રહે છે પછી ભગવાનનું કીર્તન કરતા કરતા. તો અહીંયા જે વાત જે છે એ ગુણાત્મક એકતાની વાત થઈ રહી છે, કે દિવ્ય પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરશે મતલબ ભગવાન જેવા ગુણ આવી જશે એની અંદર. નહીં કે એ વ્યક્તિ ભગવાન બની જાય, ભગવાન નહીં બની જાય એ વ્યક્તિ. ગુણાતીત એકતા, કારણ કે ભગવાને આગળ પણ કીધું છે 13મા અધ્યાયમાં કે ક્ષેત્રજ્ઞ 2 છે અને 2 જુદા જુદા છે. એવું નથી કીધું કે ક્ષેત્રજ્ઞ એક જ છે, બરાબર, બધી આત્મા અલ્ટિમેટલી પરમાત્મા બની જશે, એવું ક્યાંય આવ્યું નહીં. એ જ વસ્તુ બીજા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને કીધું, નત્વે અહમ જાતુ નાસમ નત્વમ નેમે જનાધિપ, કે તમારી આઈડેન્ટિટી જુદી ને મારી આઈડેન્ટિટી જુદી. તો આત્મા ક્યારે પરમાત્મા બનતો નથી. એટલે આ દિવ્ય પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરવાનો બિલકુલ એવો અર્થ નહીં થાય કે કોઈ વ્યક્તિ તપ જપ કરશે, બરાબર, તો એ વ્યક્તિ પોતે પરમાત્મા બની જશે. આ માયાવાદી ફિલોસોફી છે, બરાબર. તો આ સમજવું પડશે. હવે આગળ ભગવાન આપણને સમજાવે છે મમ યોનિર. તો હવે આ બધા જ જે છે, બરાબર, એ ક્યાંથી આવ્યા? તસ્મિન ગર્ભ દધામ્યહમ. ભગવાન કે હું એને ગર્ભાન્વિત કરું છું. આ જે પ્રકૃતિ, હવે એકચ્યુઅલી આ એક શ્લોકની અંદર આખી સૃષ્ટિના સર્જન વિશે ભગવાન વાત કરે છે, બરાબર. કારણ કે ભગવાન સમજાવે છે એકદમ શરૂઆતથી, પ્રકૃતિને સમજાવી છે. તો ભગવાન પેલા તો એ સમજાવે છે કે તમે આવ્યા કેવી રીતે આ જગતની અંદર, બરાબર. મમ યોનિર્મહદ બ્રહ્મ તસ્મિન ગર્ભમ દદામિહમ સંભવ સર્વભૂતાનામ તતો ભવતી ભારત. બ્રહ્મ નામનો સમગ્ર ભૌતિક પદાર્થ જન્મનો સ્ત્રોત ગણાય છે, બરાબર. અને હું આ બ્રહ્મનું જ ગર્ભાધાન કરું છું, બરાબર, જેનાથી સર્વ જીવોનો જન્મ છે. ભગવાન અહીંયા ગર્ભાન્વિત કરવાની વાત કરે છે, ગર્ભસ્થ કરવાની વાત કરે છે,
બરાબર. તો અહીંયા બ્રહ્મનો મતલબ થાય બૃહત. બૃહત એટલે કે ગ્રેટ, બૃહત. જે શરૂઆતનું જે સ્ટ્રક્ચર જે છે એ ખૂબ મહાન સ્ટ્રક્ચર છે, જેને પ્રધાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો એ બ્રહ્મ નામનો સમગ્ર ભૌતિક પદાર્થ એટલે અહીંયા પ્રધાનની ભગવાન વાત કરે છે. બરાબર. સૃષ્ટિ સર્જનમાં આપણે ધીમે ધીમે હમણાં ભણશું. તો અહીંયા એકચ્યુઅલી ગર્ભસ્થ કરવું એટલે કેવી રીતના? આપણી જેમ ગર્ભસ્થ કરે છે ભગવાન કે સ્ત્રી પુરુષનો સહવાસ થાય અને ગર્ભાન્વિત થાય? નહીં. ભગવાન જે છે એની મહત્વની શક્તિઓ, એમાં એક શક્તિ યોગમાયા શક્તિ, એક ભગવાનની શક્તિ મહામાયા શક્તિ, એક ભગવાનની શક્તિ જીવ શક્તિ, આપણે તટસ્થ, અને એક ભગવાનની કાલ શક્તિ. આ 4 શક્તિઓ જે છે એનો ખૂબ મહત્વનો રોલ છે આ સૃષ્ટિના સર્જનની અંદર. તો અહીંયા જે બ્રહ્મ એટલે કે પ્રધાન, બરાબર, જે આગળ જતા મહત તત્વની અંદર કન્વર્ટ થાય છે. તો કેવી રીતના સૃષ્ટિનું સર્જન થયું છે? તો સૌથી પહેલા તો ભગવાન કૃષ્ણ હતા. બરાબર. ગોલોક ચાર્ટ તમને યાદ આવે છે કે મારે તમારી સાથે શેર કરીને બતાવવો પડશે? બરાબર. જો હું તમને બતાવી દઉં, થોડું તમને યાદ આવી જાય, થોડું લેવલ 1. તો આ ભગવાનનું ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે. સૌથી પહેલા આપણે અહીંયા બધા હતા. બરાબર ને? દેખાય છે? વિઝિબલ છે કે નહીં? બરાબર. હા. તો પેલા આપણે આ આપણું ઓરિજિનલ એડ્રેસ તો આ છે. હવે અહીંથી આપણે ક્યારે આ જગતમાં આવ્યા એની કોઈ તારીખ નક્કી નથી. બરાબર. પ્રભુપાદ પણ ક્યાંય લખતા નથી. નિત્યબદ્ધ કીધું છે જીવને, અનાદિ. ક્યારથી અહીંયા છીએ એની કોઈ તારીખ નથી. અને એના વિશે રિસર્ચ કરવાનો પણ કોઈ મતલબ નથી. રિસર્ચ એ કરીએ કે પાછા અહીંયા કેમ જતા રહીએ, એ ખરેખર રિસર્ચનો વિષય છે. અહીંયા આપણે હતા. હવે ભગવાને સૌ પ્રથમ, બરાબર, એમાં ભગવાનના જમણા હાથમાંથી સૌ પ્રથમ પ્રગટ કર્યા બલરામજીને. ડાબા હાથમાંથી ભગવાનની શક્તિ પ્રગટ થઈ. બરાબર. આહ્લાદિની શક્તિ શ્રીમતી રાધારાણી. બરાબર. કૃષ્ણ અને રાધારાણી કોઈ તફાવત નથી. ભગવાનને આનંદ કોણ અપાવી શકે? ભગવાન સ્વયં. બરાબર. એટલે કૃષ્ણ અને રાધામાં કોઈ તફાવત નથી, રાધા રાણી અને કૃષ્ણમાં. તો આ શક્તિનું નિર્માણ થયું. બરાબર. હવે એ જ બલરામજી માંથી ચતુર્વ્યુહ પ્રગટ થયા, જેનું નામ સંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્ન અને વસુદેવ. એ ચતુર્વ્યુહ આગળ જતા, બરાબર, ફરીથી રિપીટ પ્રગટ થયા. બરાબર. અને રામચંદ્રજીને 4 ભાઈઓ આવ્યા, એ 4 બરાબર ભગવાનના ચતુર્વ્યુહ તરીકે જ પ્રગટ થયા. બરાબર. પછી એ જ સંકર્ષણમાંથી સૌ પ્રથમ પ્રગટ થયા નારાયણ, જેને આપણે લક્ષ્મી નારાયણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. કારણ કે ભૌતિક જગતનું નિર્માણ કરવું છે તો સૌથી પહેલા ભગવાને બનાવી એની ઓફિસ. મેનેજમેન્ટ ક્યાંથી થાય? બરાબર. તમને લોકોને ખ્યાલ હશે કે મોટા સિટીની અંદર જયારે મોટી બિલ્ડિંગો બનતી હોય, 50 માળની 100 માળની બિલ્ડિંગો બનતી હોય, કેટલાય બધા એની અંદર ફ્લેટ હોય, તો એ બિલ્ડિંગ તો પછી બને, પણ બારોબાર પહેલા એની એક ઓફિસ બની જાય ટેમ્પરરી. બરાબર. જ્યાં બધાના ફ્લેટના બુકિંગ થતા હોય, બરાબર, જ્યાં ટ્રેક્ટરો, માટીના, સિમેન્ટના બધા આવતા હોય, એના માટે એક મેનેજર મૂકેલો હોય, બધો હિસાબ રાખતો હોય, જ્યાંથી બધા પેમેન્ટ થતા હોય. બરાબર ને? તો એવી રીતના ભગવાને આ ભૌતિક સર્જનનું નિર્માણ કરવા માટે પહેલા એની ઓફિસ બનાવી દીધી છે. બરાબર. હવે નારાયણ તરીકે ભગવાન ઓફિસમાં બેઠા છે. બરાબર. હવે અહીંયા ભગવાન છે ઐશ્વર્ય ભાવની અંદર છે. તે જ શ્રીમતી રાધારાણી એમની બાજુમાં બેઠા છે લક્ષ્મી સ્વરૂપા થઈને. તો કોઈ ભેદ નથી, નારાયણ લક્ષ્મી કહો કે રાધા કૃષ્ણ કહો. બરાબર. હવે ભગવાને સૃષ્ટિનું સર્જન કરવાનું થયું તો ભગવાને સૌ પ્રથમ પોતાનો પુરુષ અવતાર પ્રગટ કર્યો, એનું નામ મહાવિષ્ણુ. બરાબર. અને ભગવાને પોતાના સંકર્ષણમાંથી વિસ્તાર ઉત્પન્ન કર્યો, એનું નામ સદાશિવ. મહાવિષ્ણુ છે સર્જન કરવા માટે છે, સદાશિવ છે વિનાશ કરવા માટે છે. બરાબર. તો બે એકચ્યુઅલી કૃષ્ણમાંથી જ આવ્યા, સંકર્ષણમાંથી જ આવ્યા. સંકર્ષણમાંથી નારાયણ આવ્યા, નારાયણમાંથી મહાવિષ્ણુ આવ્યા, અને સંકર્ષણમાંથી ડાયરેક્ટ સદાશિવ આવ્યા, સદાશિવમાંથી શિવ આવ્યા. બરાબર. અને હવે મહાવિષ્ણુ પણ આવી ગયા, અને આ બાજુ ભગવાનની એક શક્તિ શિવ, જેને બીજું કાલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, કાલ શક્તિ. હવે આપણે મહાવિષ્ણુ સુધી પહોંચી ગયા છીએ સર્જનનું. બરાબર. આપણે જાણતા જાણતા હવે મહાવિષ્ણુ પ્રગટ થઈ ગયા. હવે આ સર્જન બનાવવા માટેનો કાચો માલની જરૂર પડશે. આ બ્રહ્માંડને બનાવવા માટે કાચો માલ જોઈશે ને. પંચમહાભૂત, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, આ બધું કાચો માલ છે. તો એના માટે જે નિર્માણ થયું એને કહેવાય પ્રધાન, જે ભગવાન દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું કાચો માલ. હવે આ જે કાચો માલ છે એ અત્યારે ઇનએક્ટિવ ફોર્મની અંદર છે. બરાબર. જેને ઇનએક્ટિવ ફોર્મ ઓફ નેચર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અવ્યક્ત મટીરિયલ નેચર, જેને કહેવાય પ્રધાન. તો હવે એ જ કૃષ્ણ જે છે
એની જે શક્તિ, એક તો યોગ માયા અને બીજું એક મહામાયા. એ મહામાયા જે શક્તિ છે એનો જ આ ભાગ છે, બરાબર, પ્રધાન. મહામાયા જે શક્તિ છે એના બે વિભાગ છે, એક તો પ્રધાન અને બીજું અવિદ્યા. થોડુંક કદાચ સમજવામાં અટપટું લાગે તો મેં કીધું બહુ કઈ ચિંતા કરવાની જ નહીં, આપણે સાંભળવાનું, સમજાય એટલું સમજી લેવાનું, રિપીટ ક્લાસ એટેન્ડ કરવાના અને સમજાય જાય. આનો રસ્તો એક જ વસ્તુ છે આ, બરાબર. તો ભગવાન કૃષ્ણની મહામાયા શક્તિ, એમાંથી બે વિભાગ પડે મહામાયાના, એક પ્રધાન અને બીજું અવિદ્યા. હવે મહાવિષ્ણુ આવી ગયા, પ્રધાન પણ અહીંયા રેડી છે, પણ હવે આને એક્ટિવ ફોર્મ ની અંદર મૂકવું પડે. તો એક્ટિવ ફોર્મ માટે મહાવિષ્ણુ ખાલી દ્રષ્ટિપાત કરે છે. એ દ્રષ્ટિપાત જે થાય છે ને એ જ ભગવાન શિવ કાલ શક્તિ, બરાબર. અને આ જે પ્રધાન છે એ શક્તિ, બરાબર, અને જે કાલ છે એ શિવ. તો એ શિવ અને શક્તિનું જે મિલન થયું એનાથી આ ઇનએક્ટિવ ફોર્મ ઓફ નેચર છે એ એક્ટિવ ફોર્મ ની અંદર કન્વર્ટ થાય, જેને કહેવાય મહત્તત્વ. મહત્તત્વ. હવે આ નેચર એક્ટિવ ફોર્મમાં આવ્યું છે. સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણની જે બેલેન્સ અવસ્થા છે એને કહેવાય પ્રધાન. સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણની ઇમ્બેલેન્સ અવસ્થા જે થાય છે એને કહેવાય મહત્તત્વ. હવે મહત્તત્વની અંદર ભગવાન શિવજીની શક્તિ એડ થઈ કઈ? કાલ. એકચ્યુઅલી શિવજીની શક્તિ કાલ એટલે કે મહાવિષ્ણુનો જે દ્રષ્ટિપાત. એટલે શિવ પુરાણમાં જયારે તમે સૃષ્ટિ સર્જન વાંચો તો એમાં એવું લખવામાં આવે શિવ પુરાણની અંદર કે સૃષ્ટિનું સર્જન છે એ ઓમ માંથી થયું, એક નિરાકાર બ્રહ્મ જ્યોતિ તેજ માંથી થયું. એ ઓમ છે. એ ઓમ કહો, બ્રહ્મ જ્યોતિ કહો કે તેજ કહો, એ આ પ્રકાશ છે, બરાબર. અને દેવી ભાગવતની અંદર સૃષ્ટિ સર્જન વાંચો તો ત્યાં એવું લખવામાં આવે કે સૃષ્ટિનું સર્જન દેવીથી થયું. એ દેવી એટલે રમાદેવી શક્તિ, બરાબર. પણ એ બે અધૂરું નોલેજ છે. પૂરતું નોલેજ ક્યાંથી છે? તો કે એ તો કૃષ્ણમાંથી આવ્યું અલ્ટિમેટલી. એટલે ભાગવત વાંચવું બહુ જ જરૂરી છે. જ્યાં સુધી ભાગવત મહાપુરાણ ના વાંચો, બીજા બધા પુરાણ વાંચો, બરાબર, તો એની અંદર અધૂરું જ્ઞાન સ્વયં વેદવ્યાસજી આપ્યું છે. અને એ વેદવ્યાસજીને ઠપકો એટલા માટે જ એના ગુરુદેવે આપ્યો, નારદજી. ભાગવતમ સ્કંદ પહેલો વાંચો તેમાં ઠપકો આપવામાં આવ્યો છે. નારદજી ખીજાણા છે એના શિષ્યને, વેદવ્યાસજીને, કે ભાઈ તમે છે ને અલગ અલગ પુરાણોની અંદર, બરાબર, વેદોની એવા ગોટાળા કર્યા છે કે લોકો ઓલરેડી ભોગોમાં લિપ્ત હતા ની વધારે ભોગોમાં ડૂબશે, બરાબર. કારણ કે નારદ એકચ્યુઅલી વેદવ્યાસજી આટલું બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને પણ એ આનંદિત નહોતા. કોઈ વ્યક્તિ જ્ઞાની બની જાય તો સુખી થઈ જવો જોઈએ ને, આનંદિત થવો જોઈએ ને. વેદવ્યાસજી કે હું જ સુખી નથી તો મારા જ્ઞાન દ્વારા જગત કેવી રીતના ખુશ થશે? નારદજી પાસે જાય છે, નારદજી બહુ ઠપકો આપે છે. નારદજી કહે છે તમે પરમહંસોનું મન રમે ભગવાન કૃષ્ણની ડાયરેક્ટ લીલાઓનું વર્ણન નથી, કેમ નથી કર્યું તમે? ત્યારે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ લખે છે અને આગળ જેટલા પણ વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો એને કમ્પ્લીટલી સાર સ્વરૂપે ભાગવત આપી દે છે અને એની અંદર કમ્પ્લીટ જ્ઞાન આપે છે. તો હવે આપણે પહોંચ્યા હતા મહત્તત્વ. તો શિવ અને શક્તિ, બરાબર, કાલ શક્તિ અને પ્રધાન, એનું મિલન થાય અને એમાં સૌથી પેલું જે તત્વ ઉમેરવામાં આવે એ તત્વને કહેવાય અહંકાર. અહંકાર એટલે આઈડેન્ટિટી. કારણ કે આઈડેન્ટિટી વગર તો જીવ કેવી રીતના એ ભોગો ભોગવી શકશે? અને આઈડેન્ટિટી હંમેશા રહે જ છે. ઇવન ભગવત ધામ ની અંદર પણ આપણી એક આઈડેન્ટિટી છે, હું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો દાસ છું, બરાબર, જેને સાચો અહંકાર કહેવાય. અને એ ભગવાનના ધામમાં પણ રહે છે. લલિતા, વિશાખા આદિ જે સખીઓ છે એનું પણ નામ છે, એની પણ આઈડેન્ટિટી છે, એનું પણ એક કામ છે, એની પણ સેવાઓ છે, બરાબર. તો અહંકારને કોઈ દિવસ તમે નાબૂદ કરી શકતા નથી. તમને હવે એ ખબર પડી ગઈ કે આ સૃષ્ટિના સર્જનનો પાયાનું જે મટીરિયલ છે ને એ અહંકાર છે. હવે જ્યારે મહત્તત્વ એમાં કાલ શક્તિ ઉમેરાય અને અહંકારનું જે નિર્માણ થયું, બરાબર, એ અહંકારનું મિશ્રણ થયું સત્વગુણ સાથે. એટલે પહેલી વસ્તુ જે નિર્માણ થઈ થયું મન. અહંકારનું મિક્સચર થયું રજોગુણ સાથે. બીજી વસ્તુ જે નિર્માણ થઈ એ બુદ્ધિ. અહંકારનું મિક્સર થયું તમોગુણ સાથે અને જે નિર્માણ થયું એને કહેવાય પંચ મહાભૂત. તો હવે આ સૃષ્ટિના સર્જન માટે બ્રહ્માજીને જે કાચો મટીરિયલ જોઈએ ને, કાચો માલ, એ હવે તૈયાર થઈ ગયો. પંચ મહાભૂત આવી ગયા, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર આવી ગયો. હવે આનાથી બ્રહ્માજી આગળ સૃષ્ટિ સર્જન કરી શકે. અને આજ જે જ્ઞાન રહ્યું ને એ જ્ઞાન ભગવાને બ્રહ્માજીના હૃદયમાં એસ્ટાબ્લિશ કર્યું. તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે, કે બ્રહ્માજી કાચો માલ બધો રેડી છે, તમે એને હવે આકાર આપી દો 84 લાખ અલગ અલગ યોનિઓ પ્રમાણે, બરાબર. તો બ્રહ્માજી પછી, બરાબર, હવે અહીંયા સુધી તો પહોંચી ગયા, કાચો માલ રેડી થઈ ગયો.
પણ હવે મહાવિષ્ણુ જયારે શ્વાસ બહાર કાઢે ત્યારે એક બ્રહ્માંડનું નિર્માણ થાય છે, જેને મહાકલ્પ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર, મહાકલ્પ એક સર્ગનો એક ભાગ છે. ભાગવતમાં આવશો તો વિસ્તારપૂર્વક તમને સમજાશે મહાકલ્પ. અને પછી એક બ્રહ્માંડનું જયારે નિર્માણ થયું તો એની અંદર ઘોર અંધકાર છે, એની અંદર હજી કોઈ સર્જન નથી, કાચો માલ તો રેડી છે. બરાબર, તો ભગવાન પોતે પાછા કૃષ્ણ પ્રવેશ કરે, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે બ્રહ્માંડની અંદર પ્રવેશ કરે, પોતાના પરસેવાથી અડધું બ્રહ્માંડ ભરી દે છે અને અનંત શેષની સયા ઉપર આરામ કરે છે. બરાબર, અને ત્યારે એના નાભીમાંથી એક કમળ પ્રગટ થાય અને હવે બ્રહ્માજી પ્રથમ જીવાત્મા ઉત્પન્ન થયા. બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન આપી દીધું, બ્રહ્માજી કાચો માલ રેડી છે, બરાબર, તમે શરૂઆત કરો. બરાબર, ત્યારે બ્રહ્માજી શરૂઆત કરે એ જ કાચો માલનો ઉપયોગ કરી અને 14 લોક અને 28 પ્રકારના નર્ક અને 84 બરાબર અલગ અલગ પ્રકારની યોનિઓ, 84 લાખ યોનિઓ આ બ્રહ્માજીએ નિર્માણ કરી દીધું. પણ હવે આની અંદર પણ ચેતના નથી, ચેતના નથી, કારણ કે ચેતના ભગવાનમાંથી જ આવે. વિભૂતિ યોગ વાંચો, દરેક જીવની ચેતના ભગવાન કે હું છું. બરાબર, તો ચેતના ભગવાનમાંથી આવે તો ભગવાન એ જ કૃષ્ણ ફરીથી પોતાનો વિસ્તાર કર્યો શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે, અને શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ બનીને ભગવાન 14 લોક અને 84 લાખ યોનિમાં પ્રવેશ કરી ગયા પરમાત્મા સ્વરૂપે. ત્યારે આ કમ્પ્લીટલી જગત છે એ એક્ટિવેટ થયું. બરાબર, હવે બ્રહ્માજીએ જયારે આ કાચો માલનો ઉપયોગ કર્યો, બરાબર, સતોગુણ પ્લસ અહંકાર તો મન આપ્યું બધાને, રજોગુણ અહંકાર તો બુદ્ધિ આપી, અને એ બુદ્ધિમાંથી જ આગળ ઉત્પન્ન થયું કર્મેન્દ્રિય, જ્ઞાનેન્દ્રિય અને એના 5 વિષયો બુદ્ધિમાંથી આવ્યા છે. અને તમોગુણ પ્લસ અહંકારનું જે મિક્સચર થયું એમાંથી સૌ પ્રથમ આકાશ તત્વની ઉત્પત્તિ થઈ, પછી બીજું તત્વ વાયુ તત્વની ઉત્પત્તિ થઈ, પછી અગ્નિ તત્વ, જળ તત્વ અને છેલ્લું તત્વ પૃથ્વી તત્વની ઉત્પત્તિ થઈ છે. આ મુજબ આખા સૃષ્ટિનું સર્જન થયું. બરાબર, તો શિવજી બરાબર ભગવાનની કાલ શક્તિ બરાબર અને માયાદેવી શિવ અને શક્તિનું મિલન થાય, કારણ કે ભગવાન ક્યારે શ્રીમતી રાધારાણી સિવાય કોઈને સ્પર્શ કરતા નથી, કૃષ્ણ ક્યારે માયાદેવીને સ્પર્શ નથી કરતા, એટલે સંકર્ષણમાંથી શિવજી પ્રગટ થાય છે. બરાબર, અને એ શિવની જ શક્તિ એટલે માયાદેવી, બરાબર, જે દુર્ગા દેવી છે. અલ્ટિમેટલી આમ તો એ વિસ્તાર છે યોગ માયા શક્તિનો, પ્રતિબિંબ તમે કહી શકો, પરાવર્તન કહી શકો, શ્રીમતી રાધારાણી માંથી જ આવે છે, કારણ કે અલ્ટિમેટલી બધી જ શક્તિના સ્ત્રોત કોણ છે? શ્રીમતી રાધારાણી. શક્તિના સ્ત્રોત રાધારાણી છે, ત્યાંથી આવે છે. તો હવે એટલા માટે શિવ અને શક્તિના મિલનથી બધા જ જીવોને આ જગતની અંદર ગર્ભાન્વિત કરવામાં આવે છે, એ મોકલવામાં આવે. એટલે જે શિવલિંગનો આકાર છે એ આ પ્રમાણે છે. બરાબર, કારણ કે બધા જ જીવોને જયારે બ્રહ્માંડમાં ગર્ભાન્વિત કરવામાં આવે છે ને, તો શિવલિંગનો શેપ એ પ્રમાણે છે. જીવો બધા ગર્ભાન્વિત થાય બરાબર નીચેના બ્રહ્માંડની અંદર. તો આ રીતના સૃષ્ટિનું સર્જન થાય શરૂઆતથી લઈને એન્ડ સુધી. પછી આ સૃષ્ટિ ચાલે બરાબર, ને પછી ધીમે ધીમે બ્રહ્માજીનો દિવસ પૂરો થાય તો અહીંયા પાછું નાનો એવો કહેવાય કે આંશિક પ્રલય થાય, અને આ બધું જ છે શાંત થઈ જાય ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાં. બ્રહ્માજીનું આખું આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય, બરાબર, જે 36,000 કલ્પનું આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય, તો ફરીથી બધા જ જીવો છે મહાવિષ્ણુમાં પ્રગટ થાય, નવેસરથી પાછો બધો કાર્યક્રમ ચાલુ થાય, એક બ્રહ્માંડનું આખું નિર્માણ થાય, ફરીથી એ જ કાચો માલ ને બધી તૈયારીઓ બધી ચાલુ થાય. તો આ રીતના ભગવાન કૃષ્ણ છે આટલું મોટું સર્જન કરે, અને એને ખાલી શું કરવું પડે? આના માટે દ્રષ્ટિપાત કરવો પડે, ખાલી આમ જોવું પડે. જોવાથી આપણે મકાન બનાવવું હોય તો કેટલી માથાકૂટ થાય, ભગવાને ખાલી આમ દ્રષ્ટિપાત કરવો પડે, ખાલી દ્રષ્ટિપાત કરે, કાર્યક્રમ પૂરો. માયાદેવી એક્ટિવેટ ફોર્મ ની અંદર આવે. વિચાર કરો કૃષ્ણ કેટલા શક્તિશાળી હશે, બરાબર. અને આ તો દ્રષ્ટિપાત કૃષ્ણ પોતે નથી કરતા, આ દ્રષ્ટિપાત તો મહાવિષ્ણુ કરે છે, બરાબર. એ મહાવિષ્ણુ તો નારાયણ માંથી આવ્યા છે, નારાયણ તો સંકર્ષણ માંથી આવ્યા, સંકર્ષણ પેલા સંકર્ષણ માંથી આવે છે, સંકર્ષણ તો બલદેવ દાવજી મહારાજ માંથી આવે. તો વિચાર કરો દાવજી મહારાજ કેટલા શક્તિશાળી હશે, બલદેવ. આપણે તો કોઈ દી એને વિચાર્યું જ નથી. બલરામજી વિશે આપણે મોટા ભાગે અંડર એસ્ટિમેટ જ કરતા હોઈએ. કૃષ્ણને માની આપણે દાવજી મહારાજને તેટલો ભાવે નથી આપતા ને, બરાબર. બલરામજી એટલે આપણે એવું લાગે કે ઠીક છે કૃષ્ણના ભાઈ છે, વિશેષ કઈ છે નહીં, પણ આપણે એ જ ખબર નથી કે સ્વયં બલરામજી છે એ જ અનંત કોટી બ્રહ્માંડના રચયિતા છે. કૃષ્ણ નથી. કૃષ્ણએ તો એક બલરામજીને જ વિસ્તાર કરી મૂકી દીધો, બાકી ટોટલ વ્યવસ્થા છે બલદેવજી સંભાળે છે, ટોટલ વ્યવસ્થા. ઇવન નારાયણ પણ બલરામ માંથી આવે છે. જેટલા પણ અવતારો થાય ને, રામ, કુર્મ, નરસિંહ, વરાહ, આ બધા જ બલરામ માંથી આવે છે, બરાબર.
તો આપણે તો બલરામજીને કોઈ દી આટલે સમજવાની કોશિશ જ નથી કરી. એ બરાબર દાવજી દાદા છે, કેટલા શક્તિશાળી હશે. અને તો વિચાર કરો કૃષ્ણ કેટલા શક્તિશાળી હશે સ્વયં. જયારે આપણે આ એકચ્યુઅલી સૃષ્ટિ સર્જન આપણે, તમે કેન્ટો 2 વાંચો ને, શ્રીમદ ભાગવતમ કેન્ટો 2, એમાં થોડું શોર્ટમાં આપે છે સૃષ્ટિ સર્જન. કેન્ટો 5 વાંચો ને, એમાં વિસ્તારમાં સૃષ્ટિ સર્જન છે, બરાબર. કેન્ટો 5 ની અંદર એકચ્યુઅલી નવોદિત ભક્તો માટે છે સૃષ્ટિ સર્જન, બરાબર. સૃષ્ટિ સર્જન વાંચવાથી ભગવાનના ઐશ્વર્ય પ્રત્યે ખૂબ આકર્ષણ થાય. અને આ વાંચવું જ જોઈએ, તો જ તમને ખબર પડે ને કે કૃષ્ણ છે કોણ, બરાબર. કૃષ્ણ ભગવાન કોણ છે, કે ભગવાન કોને કહેવાય. નહીતર તો બરાબર સામાન્ય માણસો જેમ કે એવું જ આપણને લાગે કે ભગવાનને શ્રાપ લાગ્યો ને હવે યાદવો બધા બરાબર આવી રીતના થયું, ભગવાનના પગમાં તીર લાગી ગયું એટલે ભગવાન તો ગુજરી ગયા, જેલમાં જન્મ થયો. આ બધી વાહિયાત વાતો છે, આપણે સમજી જ ના શકીએ કૃષ્ણની લીલા. એટલે પ્રભુપાદ સરસ કે વૈષ્ણવ બન્યા વગર કોઈ દિવસ કોઈ કૃષ્ણને સમજી જ ના શકે. અને જે વૈષ્ણવ ન હોય આટલા સુધી લેવલ 2 ના 14મા અધ્યાય સુધી પહોંચી ના શકે, ભાગવતમમાં કોઈ દી પહોંચી ના શકે. તમારા બધામાં કઈક વૈષ્ણવના ગુણ હોય તો તમે અહીંયા સુધીનું ધૈર્ય બનાવી શકો, નહીતર ના આવી શકે લોકો. ઓકે, 9 ને 4 થઈ છે. કોમલ માતાજીને કઈક કીર્તન લેવું છે, લગભગ 1-2 હરે દિવસથી કૃષ્ણ માતાજી. માતાજી. હા, 2 દિવસથી કીધેલું છે. લતા માતાજી બી કે છે, હું કન્ફ્યુઝનમાં છું. હા, કોમલ માતાજીનો મને કાલે મેસેજ આવ્યો હતો કે પ્રભુજી કે મારે કીર્તન લેવું હોય તો તમે બ્રેક નથી લેતા. મેં કીધું ના ના, મારી ભૂલ થઈ ગઈ. મેં કીધું બરાબર, ચાલો ના ના કીર્તન લઈ લો. પ્રભુજી. 9 ને 5 થઈ ગઈ, 9 ને 10 કીર્તન કન્ક્લુડ કરી દેજો. ઓકે, સ્ટાર્ટ. હા હરે પ્રભુ. કૃષ્ણ પ્રભુજી, તમારું નામ દેખાય છે બધા ભક્તોને, મને ઓકે દેખાય છે અને હા, તમારો ચહેરો નથી દેખાતો. એવું છે? હા, કેમ મને રહી ઓકે એવું? દેખાય છે પણ બીજા બધા પણ ઓકે દેખાય છે. ના, ચહેરો દેખાય છે માતાજી. એમ એ નહીં, અત્યારે નહીં પ્રભુજી, જ્યારે તો સ્લાઇડ હોય ને ત્યારે હું તમને સ્લાઇડ હોય ત્યારે. સ્ક્રીનશોટ મોકલાવ. હા, સ્લાઇડ હોય હા ત્યારે. હા હા, એવું છે. પ્રભુજી તમારું નામ મોટું રાખજો તમારું ફેસ ન એટલે હા દેખાય, ખાલી ફેસ નથી તમારું દેખાતું. જે નામ લખેલું છે ને એ જ દેખાય એવું. અચ્છા, હા હા હા, સમજાઈ ગયું. એકચ્યુઅલી નામ છે એ આખું જીતેન્દ્રિય ગોપેશ દાસ ઇસ્કોન મેંગલુરુ એવું લખ્યું છે, એટલે નામ ડિસ્પ્લે કરે છે. નામની Yes. પાછળ મારો ચહેરો છુપાઈ જાય છે, હા એવું લોંગ થાય એટલે છે. નામ છે. અડધી સ્ક્રીન અમને એ જ બતાય છે એમ, એટલે જે નાની જોઈએ ને એમાં એમ. હા, નાની સ્ક્રીન. સમજાઈ ગયું, સમજાઈ ગયું. ચાલો કીર્તન સ્ટાર્ટ કરો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ ભાઈ. વૃંદાવન ધામ નિરાલા, રત્ન મંદિર જલ કાલા, બંસી બજાવી દેખો શ્યામ ગ્વાલા. વૃંદાવન ધામ નિરાલા, રત્ન મંદિર જલ કાલા, बजावे देखो श्याम ग्वाला. जमुना जी की बहती धारा, मधुर है कितना नजारा, खिलफत राज हम सबन को लगे प्यारा. वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर जल काला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला. कमल के पंखों की पंखुड़ियों से है गिरा हुआ, स्थान सुंदर स्वर्ण का हारना. पंखुड़ियाँ राष्ट्र गोपियाँ विराजी, बीच में विराजी राधिका श्यामा. वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर जल काला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला. श्याम मेरा बावरा, संग उनके राधिका, श्याम मेरा बावरा, संग उनके राधिका. दिव्य छोड़ी की मैं जाऊं बलिहारी, वृंदावन धाम
रत्न मंदिर जल काला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। दिव्य लीला है ये हृदय में सदा रहे, करे विनंती नरोत्तम दासा। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर जल काला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय राधा गोविंद राधे। जय प्रभुपद प्रभुपद, जय प्रभुपद, जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय जय हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સુંદર મજાના કીર્તન માટે. ચાલો આગળ વધીએ. સૃષ્ટિનું સર્જન આપણે ભણી ચૂક્યા છે અને હવે આપણે આગળ વધી રહ્યા છે ફરીથી આપણા મુખ્ય વિષય ઉપર. એ વિષય આપણો ચાલી રહ્યો છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય નંબર 14 શ્લોક નંબર 3 આપણે સમજી ચૂક્યા છીએ કે ભાઈ સૃષ્ટિનું સર્જન કેવું થાય. મોટું થોડું ઘણું આપણને ખબર પડી જાય તો કઈ વાંધો નથી, બરાબર. પછી તો ધીમે ધીમે તમે લોકો ભાગવતમ વાંચશો એટલે એકચ્યુઅલી બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ વસ્તુ છે, બરાબર. તો ધીમે ધીમે ખ્યાલ આવતો જાય. ઘણું બધું નવું પણ આમાં આગળ જતા શીખવા મળે. જે ઇન્દ્રિયોના જે 5 વિષયો છે એનો ક્રમ કેવી રીતના છે, પંચમહાભૂતનો ક્રમ કેવી રીતના છે, બધું જ બહુ વિસ્તારપૂર્વક આપ્યું છે ભાગવતમની અંદર, બરાબર. તમને ઇન્ટરેસ્ટ પડશે. ભાગવતમનો ક્લાસ સવારે 7 થી 8 નો હોય છે. તમે લોકો એટેન્ડ કરો. સરસ બધા ટીચરો ખૂબ મહેનત કરે છે ક્લાસ માટે અને તમે લોકો પણ ત્યાં જોડાઓ. 7 થી 8 ની વચ્ચે ભાગવતમ, 8 વાગે આપણે ભગવદ્ ગીતા ભણીશું. ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતા બે સાથે પેરેલલ ચાલે એટલે જલ્દી સમજાઈ જાય. ઓકે, તો હવે આગળના શ્લોક તરફ વધીએ. ભગવાન કહે છે સર્વ યોનિષુ કોન્તે, સૃષ્ટિનું સર્જન ભગવાને કરી નાખ્યું છે. હવે ભગવાન આગળ શું કહે છે? સર્વ યોનિષુ કોન્તેય મૂર્તયઃ સંભવયન્તિ યાહ તાસામ બ્રહ્મ મહદ યોનિર અહમ બીજ પ્રદ પિતા. તો હવે કોઈને કન્ફ્યુઝન છે? અહીં કૃષ્ણ એમ કીધું કે અહમ બીજ પ્રદ પિતા, મતલબ હું તમારો પિતાજી છું, બરાબર. કોના? તો ભગવાન કહે કે સર્વ યોનિ, હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ, પશુ, પક્ષી, જળચર, બધા 84 લાખ, જેની અંદર 9 લાખ તો જળચર છે, 20 લાખ વૃક્ષોની યોની છે. અમુક વૃક્ષો તો આપણે જોઈએ નથી, એમેઝોન જંગલમાં એવા વૃક્ષો છે. સરીસૃપ, બરાબર, જે રેંગતા હોય, કીડા મકોડા, મતલબ સાપ ને એ બધા વીછી, તો એની 11 લાખ યોનીઓ છે. જે ખેચર એટલે કે હવામાં જે ઉડતા હોય પક્ષીઓ, એની 10 લાખ યોની છે. અને પશુઓ, જેની અંદર ભેંસ, કૂતરા આ બધું આવી જાય, સિંહ, તો એવી 30 લાખ યોનીઓ છે. અને દેવતા, દાનવ, યક્ષ, ગંધર્વ અને મનુષ્ય આ બધાએ મળીને 4 લાખ યોની છે. એટલે બધાને મનુષ્ય યોની તરીકે જ ઓળખવામાં આવે છે. દેવતાઓની અલગ યોની નથી, એ આ 4 લાખ યોનીમાં જ આવી જાય છે. તો આવી રીતે 84 લાખ યોની અને મુખ્ય એના જે 4 જન્મ લેવાની પ્રોસેસ, એ જરાયુજ, અંડજ, સ્વેદજ અને ઉદ્ભીજ. જરાયુજ એટલે જે માતાના ગર્ભમાંથી ઉત્પન્ન થાય એને કહેવાય જરાયુજ. અંડજ એટલે જે ઈંડામાંથી આવે, બરાબર. સ્વેદજ એટલે અમુક એવા જીવડાઓ છે, જંતુઓ છે જે મળમૂત્ર પસીનામાંથી પણ ઉત્પન્ન થાય, બરાબર. અમુક બેક્ટેરિયા ને બધું એમાંથી જન્મ લે, તો એને કહેવાય સ્વેદજ. અને ઉદ્ભીજ એટલે કે જે પૃથ્વીને ફાડીને જે બહાર નીકળે, બરાબર, મતલબ વૃક્ષો, બરાબર. તો આવી 4 પ્રકારની પ્રોસેસ થી આ 84 લાખ યોનીઓ આ જગતની અંદર અસ્તિત્વ ધરાવે છે. અને આ બધાના એક જ ફાધર છે, કોમન ફાધર. કોણ છે?
તો ભગવાન કહે અહમ બીજ પ્રદ પિતા, હું બધાનો પિતા છું. બરાબર. ભગવાન પિતા એટલા માટે કે એ મહાવિષ્ણુ જે છે એ દ્રષ્ટિપાત કરે છે પ્રધાન ઉપર, અને ત્યારે મહત્તત્વ બને, ત્યારે આપણે બધા ત્યાં ગર્ભાન્વિત થઈ શકીએ છીએ. જો મહાવિષ્ણુ દ્રષ્ટિપાત ના કરે તો આપણો જન્મ ના થાય, આપણે અહીંયા આવીએ જ નહીં. બરાબર. જનરલી કેવું હોય કે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં પણ તમે જોવો તો જે કઈ જન્મ સંભવ બને છે એ પિતા દ્વારા જન્મ સંભવ બને, માતા દ્વારા જન્મ સંભવ ના બને. માતા ભલે 9 મહિના ગર્ભમાં બાળકને સાચવે, એટલે બધાને એવું લાગે કે માં જન્મ આપે છે. બરાબર. માં એક પ્રોસેસનો ભાગ છે, પણ જ્યાં સુધી પિતા, બરાબર, એનું જે શુક્રાણુ છે એ એનું જો એની અંદર પ્રવેશ ના થાય તો કોઈ દિવસ જન્મ શક્ય ના બનાવાય. કારણ કે માતાનું જે ઓમ, જેને આપણે બીજ કહીએ, બરાબર, એની અંદર આત્મા નથી, એ જીવ નથી, એની અંદર એ મોટાઇલ નથી. પણ પિતાનું જે શુક્રાણુ છે એ મોટાઇલ છે. એટલે જે દંપતીઓને સંતાન ના થતા હોય, હું તમને સમજાવું છું એઝ અ ડોક્ટર તરીકે પણ, કે સંતાન ના થતા હોય તો એમાં પુરુષનો પણ રિપોર્ટ કરવામાં આવે અને લેડીઝનો પણ રિપોર્ટ કરવામાં આવે. પુરુષનો રિપોર્ટ કરીને જોવામાં આવે કેટલા શુક્રાણુ છે અને એમાંથી એક્ટિવ ફોર્મમાં કેટલા છે. એ એક્ટિવ ફોર્મમાં જે શુક્રાણુ હોય ને એ જ જન્મ આપી શકે છે. બરાબર. તો આ ભૌતિક જગતમાં પણ એટલા માટે જ તમે આગળ જે કર્મકાંડની જે વિધિ જોવો ને એની અંદર એટલા માટે પિતાની જરૂર પડે, અને એટલા માટે કહેવાય કે દીકરો જોઈએ પિતૃને તારણ કરવા માટે. બરાબર. દીકરો છે એ જ પિતૃ વિધિ આગળની વિધિઓ કરી શકે. કારણ કે દીકરો છે ને એ જ આત્માનો વાહક બની શકે. લેડીઝ આત્માનું વાહક ના બની શકે, દીકરો વાહક બની શકે છે. બરાબર. કારણ કે આ ભગવાનથી જ આ ગુણ આવે છે. જેવી રીતના ભગવાન અહીંયા ગર્ભાન્વિત કરે છે પ્રકૃતિને, બરાબર, એવી રીતના એ ગુણ એમાંથી જ આવે છે. બરાબર. તો આ આપણે જોયું કે ભાઈ બધાના પિતા કોણ છે? કૃષ્ણ. ભગવાન છે પિતા છે. અને ભગવાન જ આ જો મેં તમને પહેલા જ બતાવી દીધું આખો ગોલોક ચાર્ટ. અહીંયા નાનો એવો ફોટો મૂક્યો છે, પણ મેં તમને આખો ગોલોક ચાર્ટનું નાનું એવું રિવિઝન પણ અહીંયા આપી દીધું. કારણ કે નેક્સ્ટ ટાઈમથી આપણે એવું કરવાના છે, ગોલોક ચાર્ટ લેવલ 2 માં જ ભણાવવાના છે, લેવલ 1 માં નથી ભણાવવાના. તો આપણે આ વખતેથી જ એની શરૂઆત કરી દીધી છે. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે એક અલાયદો ક્લાસ પણ રાખીશું ખાલી ગોલોક ચાર્ટ ઉપર, ઓનલી ચર્ચા ઓન ગોલોક ચાર્ટ, એવું પણ આપણે કરવાની કોશિશ કરીશું. તો થોડું વિસ્તારપૂર્વક જ આપણે સમજી શકીએ. ઓકે. તો આપણે ભણી ગયા, અને હવે ભગવાન આગળ કહે છે કે હવે જો સૃષ્ટિનું નિર્માણ થઈ ગયું, કૃષ્ણ કે મારા દ્વારા થયું. એની અંદર બધા જીવોનું નિર્માણ થયું, કૃષ્ણ કે હું જેનો પિતાજી છું. અને હવે જ્યારે જીવો અહીંયા આવ્યા છે જગતની અંદર, બરાબર, તો હવે એના અમુક નિયમો છે એને ભોગવવા માટેના. કયા કયા? સત્વમ રજસ્તમ ઇતિ ગુણા પ્રકૃતિ સંભવા. હવે ભગવાન કહે છે કે અહીંયા જન્મ થયો તો એના નિયમો એટલે કે પ્રકૃતિના 3 ગુણો. કયા કયા? સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. જ્યારે કોઈ પણ સનાતન જીવ આયા જન્મ લે છે, બરાબર, નિબઘ્નંતી, એમાં એનું 100% બંધન થાય છે. મહાબાહો હે અર્જુન, બંધન થાય છે. કારણ કે દેહે દેહિનમ અવ્યયમ, કારણ કે એને આ શરીર લીધું છે. કોઈ વ્યક્તિ જયારે આ ભૌતિક જગતની અંદર પ્રવેશ કરે છે, બરાબર, 84 લાખ યોનિઓમાંથી કોઈ પણ એક શરીર ગ્રહણ કરે છે, ત્યારે 100% ગુણોથી બંધન પામે છે. બરાબર. જેને નિત્યબદ્ધ જીવાત્માઓ કહેવાય. બીજા કહેવાય નિત્ય મુક્ત. એને પ્રકૃતિના ગુણોનું બંધન નથી હોતું, કારણ કે એનું આવવાનું કારણ ભોગ નથી. આપણું આવવાનું કારણ શું છે આ ભૌતિક જગતમાં? ભોગ. અને ભગવાનના જે શુદ્ધ ભક્તો હોય એ પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી પરે છે, કારણ કે એનું આવવાનું કારણ શું છે? તો કે ભગવાનની યોજના માટે આવ્યા છે. એને ભગવાને મોકલ્યા છે કે તમે જાઓ, પ્રચાર કરો, જીવોનો ઉદ્ધાર કરો. તો જે મહાન આચાર્યો આવે, શ્રી પ્રભુપાદજી, એમના ગુરુ મહારાજ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર મહારાજ, એમના ગુરુ મહારાજ, આચાર્ય પરંપરા, બરાબર, સડ ગોસ્વામી ગણ, આખી આચાર્ય પરંપરા, રામાનુજાચાર્ય, મધ્વાચાર્ય, નિંબાર્કાચાર્ય. તો આ કોઈ સામાન્ય જીવ નથી આપણા જેવા, એ લોકો આવીને માયામાં પડી જાય. જેમ ભગવાન આ જગતની અંદર આવે તો માયામાં નથી પડતા, એમ ભગવાનના આ શુદ્ધ ભક્તો પણ આપણને એવું લાગે કે આપણા જેવું જ કરે છે. એને પત્ની છે, એને બાળકો છે, બરાબર, એ પણ કંઈક વ્યવસાય ક્યારેક કરતા હોય એવું લાગે, બરાબર, એ પણ પ્લેનમાં ફરે છે એવું લાગે આપણને. પણ જેમ ભગવાનની લીલા આપણે સમજવા માટે સક્ષમ નથી, એમ ભક્તોની પણ લીલા આપણે સમજી શકતા નથી. કારણ કે
વૈષ્ણવો જે હોય છે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો એ માયાથી પરે હોય છે. બરાબર. તો બદ્ધ જીવ જે છે, બદ્ધ આત્મા છે, એને એટલા માટે કન્ડિશન સોલ કીધો છે. કન્ડિશન, તમે આપણા શબ્દ ક્યાં આવે? કન્ડિશન, એર કન્ડિશન. આપણે ઘરમાં એસી નખાવીએ, એર કન્ડિશન. આપણે સાદી ભાષામાં સમજવાની કોશિશ કરીએ એમ કે એર કન્ડિશનમાં થાય શું? તો કે એક રૂમની અંદર જે રહેલી હવા હોય ને, આપણે એને બાંધી દઈએ, પછી આપણે એને ઠંડી કરી શકીએ. કેટલી ઠંડી કરવી? તો કે રિમોટમાં આપણે બટન દબાવવાનું, 16 ઉપર રાખો, 18 ઉપર રાખો, 20 ઉપર રાખો, એટલી હવા ઠંડી થાય. બહાર નીકળો તો હવા ઠંડી ના હોય, ગરમ હોય. તો તમારા રૂમમાં જેટલી હવા હતી એટલી તમે એને બાંધી દીધી છે. હવે તમે એને ઠંડી કરો છો, ગરમ કરો છો, આ કરી શકો. એ કંટ્રોલ કોના હાથમાં છે? તમારા હાથમાં. પણ બહાર જે હવા છે મુક્ત છે. એમ જ્યારે કોઈ ભૌતિક જગતની અંદર, આ બ્રહ્માંડની અંદર પ્રવેશ કરે ને, એટલે કન્ડિશન થઈ જાય છે, બંધ. પછી માયાદેવીનું રિમોટ ચાલે એના ઉપર. સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. કયું સિલેક્શન ભાઈ તમારું? એ પણ ઠંડુ ગરમ, ઠંડુ ગરમ, ઠંડુ ગરમ, ઉપરની યોની, નીચેની યોની, ઉપરની યોની, નીચેની યોની. પણ આ બ્રહ્માંડની જે બહાર ભગવાનના ધામમાં હોય એ બંધાતા નથી, ભગવાને સમજાવે છે. ઓકે, તો માયાદેવી દ્વારા બધા જ જીવોના જગતની અંદર બાંધવામાં આવે છે. કારણ કે બધાને ભોગ કરવો છે ને, તો ભોગ કરવાના કઈક નિયમો તો હોય કે નહીં? એટલા માટે માયાદેવી એક કંટ્રોલ પોતાના હાથમાં લે છે. અને માયાદેવી ભગવાનની સેવિકા છે. બરાબર, ભગવાનની સેવિકા છે. મેનેજમેન્ટ કરવા માટે ભગવાન એ મૂક્યા છે દુર્ગા દેવીને. દુર્ગ એટલે કિલ્લો. બરાબર. તો ભોગ ભોગવવા માટે મોકલ્યા છે ને, એટલે માયાદેવી એ ધ્યાન રાખે કે ભાઈ બધી બકરના ભોગ ભોગવાઈ કે બાકી છે? બાકી હોય તો હજી આપું, હજી આપું, હજી આપું. બધી વ્યવસ્થાઓ માયાદેવી દ્વારા થાય. એટલા માટે જયારે કોઈ વ્યક્તિ ભક્તિ કરવાની શરૂઆત કરે, માળા કરવાની શરૂઆત કરે, બરાબર, એટલે માયાદેવી તરત જ એક્ટિવેટ થઈ જાય. આ ભક્ત ક્યાંથી બની ગયો? આ તો ભોગ ભોગવવા આવ્યો હતો ને ભાઈ, તારે તો ભોગ ભોગવવાના હતા ને ભાઈ. તું તો કૃષ્ણથી ઝઘડો કરીને આવ્યો છો ને, હે ભાઈ? આ હાથમાં માળા ને બધું છે શું? ચાલ નવા રમકડા આપું તને. ભોગ ભોગવવા આવ્યો હતો ને, ચાલ નવી ગાડી, ઘરની ગાડી. ભાઈ ચાલ મકાનની કઈક વ્યવસ્થા કરીએ તારા માટે. અચ્છા લગ્ન નથી થતા, ચાલ એક સુંદર મજાની એક બરાબર ને છોકરીની વ્યવસ્થા કરીએ. આવું થાય ભક્તિમાં. કોઈ આવે ને થોડા સમયની અંદર માયાદેવી છે નવી નવી વ્યવસ્થાઓ ચાલુ કરે, નવા નવા રમકડા આપવા માંડે. ઘરની અંદર વાતાવરણ સારું નહોતું ને, ચાલ ઘરની અંદર વાતાવરણ સરસ મજાનું કરી દઉં. તને બધા પ્રત્યે પાછી આસક્તિ થઈ જાય ને પાછું તું કૃષ્ણને ભૂલી જા. અરે ભાઈ કેટલી મજા છે, તું આવ અહીંયા ભગવાન. માયાદેવી હંમેશા આપણને લાલચ આપે. શું કામ આપે? કારણ કે ભગવાનની સેવિકા છે, એનું એક કામ છે કે જીવો બધા ભોગ ભોગવવાની કામના કરે છે, તો ભોગથી સંતુષ્ટ થઈ જાય પછી મોકલજો. કારણ કે ન્યા આવીને પાછા આવીને વળી એમ કે નાના ભગવાન આ તો બાકી રહી ગયું, તો એટલે માયાદેવી એનું ધ્યાન રાખે. બરાબર. એટલે જયારે કોઈ વ્યક્તિ ભક્તિમાં આવે તો માયાદેવી પેલો પાસો ફેંકી દે. અને પછી કોઈ નક્કી કર્યું કે દીક્ષા લેવી છે, એટલે માયાદેવી વધારે એક્ટિવેટ થઈ. શું વાત છે, દીક્ષા લેવી છે, આટલું બધું એમ? હા ચલ, બરાબર. બીજા રમકડા ચાલુ, થોડાક એડવાન્સ રમકડાઓ આપવામાં આવે એને. બરાબર. પછી કોઈ ધારો કે દીક્ષા લઈ લે અને ભક્તિ કરવાનું ચાલુ કરે ને આગળ વધતો વધતો એમ કે નહીં બ્રાહ્મણ દીક્ષા લેવી છે. શું વાત છે, બ્રાહ્મણ દીક્ષા? ચલો, બરાબર. વધારે એક્ટિવેટ, માયાદેવી વધારે પ્રબળ શક્તિથી એટેક કરવાની કોશિશ કરે. અને જયારે કોઈ એમ કે નહીં સંન્યાસ લેવો છે, ત્યારે માયાદેવીની 100% શક્તિ લગાડે એનામાં. સંન્યાસ લેવો છે, શું વાત છે, આખું જગતનું નિર્માણ તો કર્યું તારા માટે, આટલી બધી તું માથાકૂટ કરું છું. શિવજી, માતા દુર્ગા, આટલા બધા દેવી દેવતાઓ, આ બધું મેનેજમેન્ટ કોના માટે? તારા માટે તો છે. અને તું કહેશ કે સંન્યાસ લેવો છે, ચલ, બરાબર. પછી માયાદેવી એક્ટિવેટ થાય અને એમાં કાચા પોચા હોય પડી જાય. બરાબર. માયાદેવીનું તો કામ છે, બરાબર, કે જીવની ભોગવવાની જે કામના છે એને સંપૂર્ણપણે તૃપ્ત કરીને મોકલવી. પણ એમાં ભગવાનના મહાન ભક્તો છે બચી જાય, કારણ કે ગુણાતીત અવસ્થામાં હોય છે. બરાબર. હરિદાસ ઠાકોર ને ત્યાં વેશ્યા 3 રાત સુધી જાય છે. હરિદાસ ઠાકોર કોઈ વિચલિત નથી થતા, બિલકુલ નહીં. ભગવાનના ભક્તો માયાદેવીથી બચી જાય છે. મામે વયે પ્રપદ્યંતે માયા મેતામ તરંતી તે. બાકી ગમે એટલા મોટા યોગી હોય, બરાબર, ગમે એટલા મોટા જ્ઞાની હોય, પછી એક ભલે વિશ્વામિત્ર હોય કે પછી એ ઋષિ દુર્વાસા હોય, બરાબર, પણ જો ભગવાન પ્રત્યે 100% સરેન્ડરનેસ ના હોય તો માયાદેવી તો પાડી દે એને. પછી એ દુર્વાસા ઋષિ હોય તોય પડી જાય, ને વિશ્વામિત્ર હોય તો પણ પડી જાય. પણ હરિદાસ ઠાકોર ના પડે, કારણ કે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત છે.
જે કોઈ વ્યક્તિ 100% સરેન્ડર કરે તો માયાદેવીને ટચ નથી કરતું. તો આ માયાદેવી એટલે કે પ્રકૃતિના 3 ગુણો, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. તો ભગવાન હવે એ સમજાવે છે. બરાબર. તત્ર સત્વમ નિર્મલત્વાત, કે ભાઈ સત્વગુણ કેવો હોય, ભગવાન એનું લક્ષણ આપે છે. નિર્મલત્વાત, એની અંદર મલ ના હોય, શુદ્ધ હોય છે. શુદ્ધ હોય છે એટલે કે એ સત્વગુણની અંદર કોઈ વ્યક્તિ હોય ને તો એ વ્યક્તિ જલ્દીથી સમજી શકે. બરાબર. એ વ્યક્તિ જલ્દીથી સમજી શકે છે જ્ઞાનને. એની ધારણા શક્તિ, એનું જે સ્મરણ શક્તિ એ વધારે હોય છે. બરાબર. અને આ ગુણ એવો છે કે મનુષ્યને પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત કરે. કારણ કે શાસ્ત્રોને થોડો સમજતો થાય. ભલે કૃષ્ણનો ભક્ત ના પણ હોય, સત્વગુણમાં હોય, સારો માણસ, એને આસ્તિક પણ કહેવાય. આસ્તિક લોકો હોય ને એ પણ સત્વગુણમાં હોય. તો પાપ કર્મમાંથી દૂર રહે. જે મનુષ્ય આ ગુણમાં અવસ્થિત હોય ને તેઓ સુખ અને જ્ઞાનના ભાવથી બંધાઈ જાય. હવે પ્રોબ્લેમ તો આમાંય છે. આમ જોઈ તો સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણમાં બેસ્ટ ગુણ કયો? તો કે સત્વગુણ. વિકર્મો નથી કરતો એ. બરાબર. પણ એ સારા કર્મો તો કરે, બીજાને હેલ્પ કરવાની કોશિશ, સકામ કર્મ, આની અંદર તો એ પણ થોડો થોડો પોરવાયેલો રહે છે. બરાબર. પણ એટલી સત્વગુણમાં તો આવવું જ પડે કોઈએ, કારણ કે સત્વગુણ છે એ એરપોર્ટ છે. અને ગુણાતીત અવસ્થાનું જે પ્લેન છે એ સત્વગુણમાંથી આવ્યા પછી જ ઉડે છે. ત્યાં સુધી તમારે એરપોર્ટે તો જવું જ પડે. બરાબર. એરપોર્ટે જાઓ પછી ફ્લાઇટ તમને મળે ને, સેમ તમારે રજોગુણ તમોગુણ ને છોડીને સત્વગુણમાં તો આવવું જ પડે. તો આપણે જે સવારથી લઈને સાંજ સુધી જે કરીએ છીએ ને આ પ્રોસેસ એકચ્યુઅલી સત્વગુણમાં લાવવા માટેની છે. 4 નિયમોનું તમે હું પાલન કરીએ છીએ ને, 4 નિયમનું પાલન કરવાથી ભક્ત નથી બની જવાતું. બરાબર. આ હું તમને ચોખ્ખું કહું. બરાબર. એક શિષ્ય પ્રભુપાદને પૂછે છે, પ્રભુપાદ હું તો 4 નિયમનું પાલન કરું છું. બરાબર. તો પ્રભુપાદ કહે છે 4 નિયમનું પાલન કરે છે એટલે શું થઈ ગયું? 4 નિયમનું પાલનથી ભક્ત નથી બની જવાતું. 4 નિયમનું પાલન કરીને તમે મનુષ્ય બનો છો પશુમાંથી. કારણ કે 4 નિયમનું જે પાલન નથી કરતા ને મનુષ્યમાં નથી આવતા. જે વ્યભિચાર કરે છે, જુગાર રમે છે, માંસાહાર કરે છે, બરાબર, એકચ્યુઅલી મનુષ્યમાં જ નથી. 4 નિયમનું પાલન કરવાથી આપણે એટલીસ્ટ મનુષ્ય બનીએ છીએ અને આપણે સત્વગુણ તરફ આવીએ છીએ. તો સત્વગુણમાં તો આવવું જ પડશે. પણ સત્વગુણમાં આવ્યા પછી સાધુ સંગ પ્રાપ્ત કરવો પડે, વૈષ્ણવ સંગ પ્રાપ્ત કરવો પડે. નહીતર પ્રોબ્લેમ શું થાય છે કે જ્ઞાન સંગે ન, સુખ સંગે ન, બે આમાંય દોરડા છે જે તમને બાંધી દેશે. સત્વગુણમાં કોઈ આવે ને એટલે વ્યક્તિ શાસ્ત્ર બધા વાંચે તો એને સમજાઈ જાય થોડા થોડા. કઈ પણ વાંચે તો એની ધારણ શક્તિ સારી હોય. બરાબર. તો એને નોલેજ નું અભિમાન આવી જાય. એ સાહિત્યકાર બને. બરાબર. એ કોઈ કથાકાર બની જાય, સાહિત્યકાર બની જાય. સત્વગુણમાં આ વસ્તુ થઈ શકે. અને બીજું એ સુખ સંગે ને, સુખથી બંધાઈ જાય. ભાઈ આપણી પાસે તો બધું છે. ભાઈ જો દિનચર્યા સારી છે, લાઈફસ્ટાઈલ સારી છે, આપણે કઈ કોઈનું ખોટું કરતા નથી, કાળા બજારી કરતા નથી, છોકરા બધા સેટલ છે, 2-4 મકાન ઇન્ડિયામાં છે, 1-2 મકાન ઓસ્ટ્રેલિયામાં છે, દીકરી તો કેનેડામાં સેટ થઈ ગઈ છે, દીકરો છે ઇંગ્લેન્ડમાં સેટ થઈ ગયો છે, બધું બરાબર. અમે 2 પતિ પત્ની રહીએ, રોજ સવારમાં ઉઠીએ અને બસ થોડી વાર પ્રાણાયામ ને એવું બધું કરીએ. કોઈનું ખોટું નથી કરતા અમે. બસ અમને બધામાં શ્રદ્ધા છે. આને કહેવાય આસ્તિક. અને એ સત્વગુણમાં પણ હોઈ શકે, સત્વગુણ. પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે હવે તમે એને ભગવદ ગીતા આપવા જાવ તો એ તમને એમ કે ભાઈ અમે તો અમને બીજું અમારે તો કાંઈ જીવનમાં દુઃખ તો છે નહીં. તો એ તમારી સામે દલીલ કરી શકે કે ભાઈ ના ના આની કઈ જરૂર નથી, અમારે ખુશ છીએ ભાઈ, જે જિંદગી જીવે છે એમાં આનંદ છે. તો આમાં પણ પ્રોબ્લેમ છે. શું પ્રોબ્લેમ છે? તો કે સુખ સંજ્ઞાનો, સુખથી બંધાઈ જાય, ભગવાન બાજુ વળવાની શક્યતાઓ છે. અને બીજું છે જ્ઞાન સંજ્ઞાનો, જ્ઞાનથી બંધાઈ જાય. પણ આની અંદર વૈષ્ણવોનો સંગ થઈ જાય, વૈષ્ણવોની કૃપા પ્રાપ્ત થાય તો વ્યક્તિ જલ્દીથી ભક્ત બની જાય. એટલે સત્વગુણમાં તો આવવું જ પડે. સત્વગુણ વગર. બરાબર. સત્વગુણનું પ્રતિનિધિત્વ કોણ કરે છે? બ્રાહ્મણ. બ્રાહ્મણ છે ને સત્વગુણનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. બરાબર. તો આ સત્વગુણની વાત થઈ ગઈ. સત્વગુણ જે છે, બરાબર, એની અંદર ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે તો કે ના, સત્વગુણથી પણ ઉપર ઉઠવું પડે ત્યારે ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. સત્વગુણની અંદર એક્ઝામ્પલ તમે જોવો તો ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ હોય, જેમ કે સારા વૈજ્ઞાનિકો હોય, બરાબર, જે શાસ્ત્રને માનતા હોય, સારા કવિઓ હોય, બરાબર, આ બધા છે. પણ એમાં પ્રોબ્લેમ એ છે જ્ઞાનનો ઘમંડ હોય અને સુખના કારણે બંધન થઈ જાય એનું પણ. ઓકે. હવે એના પછીનું જે આવે છે રજોગુણ. રજો રાગાત્મકમ વિદ્ધિ. રજોગુણની અંદર રાગ, ખૂબ આકાંક્ષાઓ હોય છે, અમર્યાદિત ઈચ્છા, તૃષ્ણા સંગ સમુદ્ભવ. તૃષ્ણા, એવી તૃષ્ણા હોય કે જે કોઈ દી શાંત જ ના થાય. બરાબર. એક દિવસ દેખાડી દઈશ દુનિયાને હું, બરાબર, જે કંપનીમાં હું અત્યારે નાનો એવો એમ્પ્લોય છું, એક દિવસ દેખાડી દઈશ આ કંપનીનો બોસ બનીને.
હું માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરી દઈશ. બિલ ગેટ્સ કરતા પણ મારી પાસે વધારે પૈસા હશે. આજે મારી પાસે BMW છે, હું મર્સિડીઝ લઈશ, હું જગુઆર લઈશ, રોલ્સ રોય લઈશ. બરાબર. તો આવી કામનાઓ, બરાબર, તૃષ્ણા સંગ સમુદ્ભવ, સતત સકામ કર્મ ની અંદર એ ડૂબી જાય છે. તન્ની બજનાતી કોંતેય કર્મ સંગે ન દેહિનમ, એ પણ સકામ કર્મમાં. કારણ કે આ બધું પ્રાપ્ત કરવા માટે સકામ કર્મ ખૂબ કરે. મારો શું ફાયદો? દાન આપશે, બરાબર, તોય પૂછશે કે ATG માં બાદ મળે કે ના મળે. બરાબર. હું દાન આપીશ, મારું નામ લખશો કે નહીં લખો, તકતી મારશો મારા નામની કે નહીં. બરાબર. લગ્ન કરશે તો એ બધું જોશે, પૈસા છે કે નહીં, સુંદરતા છે કે નહીં, બધું જ જોશે. કારણ કે એની અંદર રજોગુણ છે, આ બધું ચેક કરીને કરે. બરાબર. તો આ બધા લક્ષણો છે. એમાં મેઇન લક્ષણ સ્ત્રી પુરુષનું આકર્ષણ, એ રજોગુણનું, બરાબર, રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે. સ્ત્રી પુરુષનું ખૂબ આકર્ષણ હોય. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનું સુખ ભોગવવાની ખૂબ ઈચ્છા હોય. મતલબ એ વ્યક્તિ છે એ ખૂબ ઘોર રજોગુણની અંદર છે. બરાબર. તો આના માટે ખૂબ મહેનત કરે. સુંદર સ્ત્રી, સારા સંતાન, ઘર, મોભો, આ બધા માટે સતત કામ કરે, મહેનત કરે, મહેનત કરે, મહેનત કરે. અને અત્યારે તો રજોગુણને સારો ગણવામાં આવે. આમ જોવા જઈએ તો આપણે બધા શું કરીએ? આપણા બાળકોને રજોગુણી તો બનાવવા માંગીએ છીએ કે મોટો થઈને ખૂબ મહેનત કરજે, ખૂબ મહેનત કરજે, ખૂબ પૈસા કમાવજે, ખૂબ પૈસા કમાજે. બરાબર. પછી અમેરિકા જાજે, વિદેશ જજે, મોજ કરજે. તો મૂળ તો આપણે આપણા બાળકોને સત્વગુણમાં નહીં, રજોગુણમાં નાખીએ છીએ. અને રજોગુણ અલ્ટિમેટલી પરિણમે છે તમોગુણમાં. કે જયારે ખૂબ પૈસા આવે ને, ખૂબ રૂપિયા હોય ને, એટલે આલ્કોહોલ ઘરની અંદર આવે, નોનવેજ ઘરની અંદર આવે, બરાબર, ગણિકાઓ ઘરની અંદર આવે. ખૂબ પૈસા હોય ને, પછી લોકો જાય થાઈલેન્ડ ફરવા જાય, બેંકોક ફરવા જાય. બરાબર ને? તો આ બધું થાય. રજોગુણ છે અલ્ટિમેટલી ઘોર તમોગુણની અંદર લઈ જાય છે આપણને. તો શું રજોગુણીને ભગવાન પ્રાપ્ત થશે? નહીં થાય. બરાબર. રજોગુણમાં પણ ભગવાન પ્રાપ્ત થતા નથી. બરાબર. રજોગુણ છે એ તમોગુણ કરતા થોડો સારો, રજોગુણ કરતા સત્વગુણ સારો. બરાબર. તો મુક્તિની આની અંદર કોઈ તક નથી. તો હવે આવે છેલ્લો નીચેનો ગુણ, તમોગુણ. બરાબર. તમોગુણ જે છે એ જાણી લો કે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થાય છે. શું કરવું, શું ના કરવું, શું સાંભળવું, શું વાંચવું, શું જોવું, કોની સાથે સંબંધ રાખવા, કોની સાથે નહીં. આતંકવાદી બની જશે અને એને સારું માનશે. બરાબર. વ્યભિચારી બની જશે, સારું માનશે. ખબર નહીં પડે ને, કારણ કે અજ્ઞાન છે એની અંદર. બરાબર. આ ગુણોના પરિણામે ઉન્માદ, આળસ તથા નિંદ્રા હોય છે. આના મેઇન લક્ષણ છે ઉન્માદ. ઉન્માદ એટલે પાગલપણું. ગમે ત્યારે તમારા ઉપર ગુસ્સો કરી નાખે. સામાન્ય તમે જોશો, તમે લોકોએ અનુભવ કર્યો હશે, તમે ક્યારેક રેલવે સ્ટેશન ઉપર જાઓ, બસ સ્ટેન્ડ ઉપર જાઓ, અને જો તમે ઘડિયાળ ના પહેરી હોય અને તમે કદાચ કોકને એવા વ્યક્તિને પૂછ લો, પહેલા ટાઈમ શું થયું, તમારું મોઢું તોડી લેશે. તારા માટે ઘડિયાળ પહેરી છે, ટાઈમ શું થયો, એના માટે બેઠા છીએ. કાં તમે કોઈકને પૂછશો ને એડ્રેસ, બરાબર, કે ભલા કે જોવો ને આ એના માટે બેઠા છે, તમને એડ્રેસ બતાવવા માટે. હાલ 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 હાલતો થા, આમ કરીને તરત આપણું ઇન્સલ્ટ કરશે. મતલબ આ ઘોર તમોગુણનું લક્ષણ છે. ઉન્માદી વ્યક્તિ હોય. બરાબર. અને આવા લોકો ગમે ત્યારે બંદૂક કાઢી લે. તમે જો આ રોડ રેજીસ જે થાય છે ને, રોડ ઉપર સામાન્ય અકસ્માત હોય, બરાબર, એમાં તો ખૂન થઈ જાય, મર્ડર થઈ જાય. બરાબર. શું કામ? કારણ કે ઉન્માદનું લક્ષણ છે. એના માઇન્ડ ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનો કંટ્રોલ નથી હોતો. તો પેલું લક્ષણ છે એનું ઉન્માદ, બીજું આળસ. કાલે કરીશું, પ્રભુજી કાલ કરી નાખશું, આજે નહીં, કલ. કલ કરેંગે. એકચ્યુઅલી આ યુગનું નામ શું છે? કલયુગ. કલ, કલ યુગ એટલે કલ, કલ કરેંગે. પાછું કલ આવે તો કે પ્રભુજી કલ કરેંગે, કલ કરેંગે. કલ 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 કરતા આખો કલયુગ, બરાબર, આમ નામ હાલે. એટલે આનું નામ છે કલયુગ. કલ કરેંગે. આજ નહીં, આજ આરામ શાંતિથી કરશું, ભાઈ, નિરાશ કરશું. શોર્ટકટ અપનાવવાની કોશિશ કરે આળસના કારણે. બરાબર. અને એના પછીનું લક્ષણ છે નિંદ્રા. આજ તો સન્ડે છે ભાઈ, કોઈ ઉઠાડતા નહીં. આવતીકાલે સન્ડે છે, જોવો તમે. બરાબર. કોઈ ઉઠાડતા નહીં, ભલે ને ક્લાસ હોય, ગમે ને હોય. આજે તો આરામ જ જોઈએ, રેકોર્ડિંગ સાંભળી લઈશું આપણે. બરાબર. આજે રેસ્ટ. એકચ્યુઅલી તમોગુણનું લક્ષણ છે. અને આવો આળસુ માણસ હોય ને, બરાબર, એ આગળ જતા જીવનમાં જયારે પ્રગતિ ના કરે ને, એટલે એ વ્યક્તિ વ્યસની બની જાય, એ ડિપ્રેશનમાં જતો રહે, પછી એ ડ્રગ્સ લેવાનું ચાલુ કરે. આવું થાય. બરાબર. તમે જો ઇવન જે મોટા મોટા માણસો જે છે ને, જેને સારો બિઝનેસ ડેવલપ કર્યો છે, એને પણ રજોગુણ સાથે થોડો સત્વગુણને મિક્સ કરવો પડે. એ બધા વહેલા ઉઠતા હોય. તમે જો આ મુકેશભાઈ અંબાણીની બધાની તમે લાઈફસ્ટાઈલ જુઓ ને, બધા અર્લી મોર્નિંગ ઉઠે. મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો બધા અર્લી મોર્નિંગ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠે. ભલે એના કે રજોગુણના કારણે ઉઠે, પણ એમાં થોડો મિક્સ કરે સત્વગુણ, ત્યારે થાય.
બાકી તમો ગુણ જે થયો, જો આળસ આવી, નિંદ્રા, ઉન્માદ, આ વ્યક્તિ છે એ કોઈ દિવસ જીવનમાં પ્રગતિ ના કરી શકે. યથાર્થ વસ્તુને કોઈ દી જોઈ જ ના શકે. જોઈ ના શકે કે મારા દાદા મરી ગયા છે, બરાબર, એક દિવસ પિતાજી પણ મરી જશે ને એક દી પણ હું પણ મરી જઈશ. છતાંય ગાંડા થઈને પૈસા કમાશે, કાળા બજારી કરીને પૈસા કમાશે. કર્મના સિદ્ધાંતની એને બિલકુલ પરવા હોતી નથી. તો આ સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ ના લક્ષણોની ચર્ચા થઈ, સૃષ્ટિનું સર્જનની ચર્ચા થઈ, બધાના પિતાજી કૃષ્ણ છે એની ચર્ચા થઈ, અને આ જ્ઞાનનું શું મહત્વ છે એની ચર્ચા થઈ, બરાબર. અને આ જ્ઞાન બરાબર કોને પ્રાપ્ત થઈ શકે એની ચર્ચા થઈ, અને આ જ્ઞાનનું શું મહત્વ છે, આ બધી ચર્ચાઓ આજે થઈ. આગળ આ જ અધ્યાયમાં આવતીકાલે રવિવારે ચર્ચા કરીશું. ઘણું બધું બાકી છે હજી જાણવાનું, બરાબર. તો ધૈર્ય બનાવી રાખજો, અને કાલ બરાબર સવારે હાજર થજો 8 વાગે. આપણે ફરીથી આ જ અધ્યાય ઉપર ચર્ચા કરવાના છે. કાલ તો રવિવાર છે, બરાબર. તો આમે આપણે ફ્રી હોય, સુવાનું થોડું બપોરે વધારી દેવાનું 1 કલાક. એવું લાગે કે નીંદર પૂરી નથી થતી 8 કલાકની, બરાબર, તો બપોરે 2 કલાક વધારે સુઈ જવાનું, 10 કલાક ઊંઘ લઈ લેવાનું, બપોરે સુઈ જવાનું એવું લાગે જરૂર પડતી હોય તમારે તો, બરાબર. રજાનું કહેતા હતા ને, શું કહો છો? રજાનું કહેતા હતા ને કાલે રજા? નહીં, કેન્સલ થયું પ્રભુ. કાલે આપણે, હા, રજાનું નથી, કેન્સલ છે. કાલે આપણે લઈશું, ક્લાસ લઈશું, બરાબર. બીજી સેવાઓ હતી તો મારી એના ટાઈમિંગ ચેન્જ થયા છે, બરાબર, એટલા માટે. ચાલો, વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યો ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.